أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ وبرکاتہ۔ برکات۔ چلے آپ لوگوں کا ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ چلیں آج انشاءاللہ ہم لوگ اپنا قرآن پاک کور کریں گے، ریوائز کر لیں گے۔ اس کے تھوڑے سے مقاصد کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں، ہم لوگوں نے کیا کچھ سوچا تھا پڑھنا ہے۔ ایک تو ہم نے کہا تھا کہ سورہ بقرہ کے اگلے 5 صفحات پڑھنے تھے ہم نے، ٹھیک ہے، یعنی کہ 5 to 10 پڑھنے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ اس کورس کے اینڈ تک انشاءاللہ ہمیں 90% الفاظ جو ہیں قرآن کے آ جائیں گے۔ تو آپ لوگوں کا کیا خیال ہے، آپ کا یہ ٹارگیٹ اچیو ہو گیا؟ جی ہو گیا الحمدللہ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اور صرف کتنے کم آرز میں، اگر ہم ٹوٹل QC1 سے لے کے QC3 تک سارے آرز کاؤنٹ کریں جتنی کلاسز ہوتی ہیں، بے شک آپ لوگوں نے اس میں بہت انویسٹ کیا، لیکن جو کلاسیکل لرننگ ہوتی ہے اس کے اندر اس سے زیادہ ٹائم لگتا ہے، اور ان کا جو ہے اتنے عرصے میں یہ ٹارگیٹ نہیں اچیو ہوتا۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے اچھے یہ کورس کے ساتھ جوڑا، ڈاکٹر صاحب نے جو کورس ڈیزائن کیا ہوا ہے اینڈ آل، تو الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا تھا، اشاروں اور فکروں کے ذریعے ہم لوگ اپنے معنی وغیرہ سیکھتے ہوتے ہیں، یہ QC2 سے ہم لوگ کر رہے ہیں، اور قرآن میں زندگی کو لانے کا طریقہ بھی ساتھ ساتھ سیکھ رہے ہیں الحمدللہ، ساتھ ساتھ تدبر بھی کر رہے ہیں آپ لوگ۔ ہمارا کورس ہی ایسے پلانڈ ہے کہ ہر کورس کے بعد وہ سرکل والی آپ لوگ ڈائیگرام دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اس کورس کا جو فوکس تھا وہ مزید فی ہی تھے، ٹھیک ہو گیا۔ تو مزید فی ہی، اور یہ TPI جو ہے یہ ہماری QC1 سے ساتھ چل رہی ہے۔ اب آپ لوگوں کو اس کا یقین آ گیا ہوگا کہ TPI کتنی امپورٹنٹ ہے، آپ لوگ خود دیکھتے ہوں گے قرآن پڑھتے پڑھتے اشارے ہو رہے ہوتے ہوں گے یقیناً۔ تو قرآن مجید میں جو مزید فی ہی ہیں وہ تقریباً ہر لائن میں ایک دفعہ ضرور آتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس کے علاوہ 200 سے زیادہ عربی بول چال کے جملے بھی سیکھے الحمدللہ، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے اندر ویسے یہاں پہ لکھا ہونا چاہیے سسٹر اقصیٰ کی اسائنمنٹس، وہ جو ہے وہ صحیح ہم لوگوں کا جو آپ لوگوں کا وہ ہے اپلائی، وہ آپ لوگ کرنا اس سے سیکھتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ دیکھیں 5 جو پیجز تھے اس کے اندر متقین، کافرین، منافقین، قرآن کی دعوت، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ تھا۔ پھر اس کے بعد جو اس QC3 کے اندر ہم لوگوں نے کیا پڑھا کہ ایکچولی یہ QC3 پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، ہاں ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر سے 6 سے 10 تک ہم نے کیا پڑھنا ہے، بنی اسرائیل کیسی قوم تھی، ان کے بارے میں سارا پڑھتے رہے کہ جنہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی تھی، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس طرح سے ہم لوگوں نے اس کو کیا تھا۔ QC2 میں ہم نے اپنا رائٹ ہینڈ لیا تھا، QC3 میں ہم نے اپنا لیفٹ ہینڈ لیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کے اشارات کوئی ایک دفعہ دہرا لیا۔ اچھا آج ایک چیز کریں گے ہم لوگ، جو مڈ سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا 6 سے 8 تک، وہ اس کو ابھی اس کلاس میں نہیں ڈسکس دوبارہ کیا جائے گا، وہ آپ لوگوں نے خود سے پڑھنا ہے۔ وہ آپ بے شک ایک دفعہ سلائیڈس دیکھ لیجئے گا، یا سلائیڈس نہیں، وہ لیکچر بھی دیکھ سکتے ہیں مڈ کوئز کی ریویژن کا، ٹھیک ہے۔ تو کوشش یہ ہوگی کہ ہم لوگ باقی کا جو ہے اس کو کور کر لیں ایک دفعہ۔ یہ کوئی اگر اشارے پڑھ دے تو کوئک ریویژن بھی ہو جائے گی، کیونکہ آخر کار ہمارے اشاروں کا مقصد ہی یہی ہے نا کہ پورا مضمون ایک اشارہ دیکھ کے ہم ذہن میں لے آتے ہیں۔ جی سسٹر کومل، آپ نے شاید ہینڈ سب سے پہلے ریز کیا، آپ پڑھ لیجئے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام، اس دن سے ڈرو، فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو، بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا۔ ٹھیک ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگ 3 پڑھ چکے تھے مڈ سے پہلے، اور ہم نے پڑھنا ہے، یہ اس کے شارٹ اشارے تھے۔ آج جو ہم لوگوں کی یعنی کہ یہ والی فنگر بنتی ہے نا 4th والی، تو اس کے اوپر ہم نے کیا ریوائز کرنا تھا، 9واں صفحہ جو تھا، عام قاعدہ، طور پر وعدہ، ہفتے کے مجرم اور بقرے کا قصہ، ٹھیک ہو گیا۔ تو سسٹر نگت آپ یہ پڑھ لیجئے ایک دفعہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
عام قاعدہ، طور پر وعدہ، ہفتے کے مجرم، باقرہ کا قصہ۔ ٹھیک ہو گیا الحمدللہ۔ تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں عام قاعدے میں۔ اب اس کا پچھلی آیات سے کیا تعلق تھا؟ مجرموں کی سزا کے بارے میں جو بات ہو رہی تھی، بیان ہو رہا تھا۔ اب نیک لوگوں کا اجر جو ہے اس کے بارے میں، اس کا ثواب وغیرہ اس کے بارے میں تھوڑا سا ان آیات میں بتایا جائے گا۔ تو اس کو دیکھ لیتے ہیں، شارٹ اس کی شرح دیکھتے جاتے ہیں۔ کوئی ایسے ورڈز آ گئے، کیونکہ میرے خیال سے الحمدللہ اب آپ لوگوں کا لیول کافی اپ ہو گیا ہے، اتنا ہر ایک کو لے کے، ہر ورڈ کو لے کے اس کے ٹکڑے بنوانے کی ضرورت اس طرح نہیں ہے۔ کوئی ڈیفیکلٹ آئے گا تو ہم اس کو ساتھ ساتھ دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کی تھوڑی سی قرآن پاک کی ریویژن ذرا بہتر ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو میں نے کچھ پوائنٹس لکھے بھی ہوئے ہیں، ہم لوگ اس کو ڈسکس کرتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کا ترجمہ کوئی ایک بندہ ہینڈ ریز کر لے اور اس کو جلدی سے پڑھ لے، ٹھیک ہے؟ صرف ٹیکسٹ پارٹ رہنے تک ترجمہ صرف پڑھ لے۔ جی سسٹر جویریہ آپ پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، آمنوا ایمان لائے، والذین ہادو اور جو یہودی ہوئے، والنصارى والصابئین اور جو نصرانی اور صابی ہوئے، من آمن باللہ جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وعامل صالحا اور نیک عمل کیے، فلہم اجرہم تو ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ۔ اچھا، اس کے اندر جو پوائنٹ بات ہو رہی ہے بیسیکلی، اس میں بات ہو رہی ہے کہ تمام انسان جو ہیں وہ برابر ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان کے لیے سیم قانون ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جیسے بنی اسرائیل سوچتے تھے کہ وہ لوگوں کے ساتھ کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ وغیرہ ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس کے بعد دو شرائط کیا ہیں ایمان کی، یعنی کہ جن لوگوں کے لیے خوشخبری کی بات ہے یا اجر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، ان کے لیے کون کون سے دو لوگ ہیں؟ جو آخرت پر ایمان لائے، اور دوسرا کیا ہے؟ جنہوں نے عمل صالح کیے، ٹھیک ہے؟ یہ دو، اس میں سے اس طرح سے نہیں ہے اور دس، ٹھیک ہے؟ دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان، آخرت پہ ایمان اور نیک عمل، یہ تین چیزیں بیسیکلی ہوتی ہیں۔ یعنی کہ ہم لوگ اگر وہ ایمان مفصل اور مجمل والی وہ لے آئیں ذہن میں، وہ ہم اسلامیات میں پڑھتے ہوتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اگر اس کو بھی ذہن میں لے آئیں تو آپ دیکھ لیں کہ ایمان کی بات ہو رہی ہے، ایمان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسری چیز پھر ان کا رزلٹ کیا ہوگا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اور پھر اور کیا چیز ہوگی کہ انہیں کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے کسی چیز کے بارے میں بھی، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہائی لائٹ ہوئے ہیں چیزیں، آپ اس کو اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ اس کے بلکہ جو ہائی لائٹڈ ہے نا، اس کی کوشش کی کر ترجمے اچھی طرح سے دیکھ لیں، کیونکہ اکثر آ جاتے ہیں ایگزام کے اندر، تو یہ ذرا اچھی طرح دیکھ لے گا۔ ویسے ایزی سے ہیں تو انشاءاللہ سمجھ تو آ ہی جائے گی۔ آگے آ جاتے ہیں۔ اچھا آگے ٹھیک ہے، یہ سارا وہی لکھا ہوا ہے۔ یہ سلائڈز بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے، ایزی ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے ریوائز کرنا، ٹھیک ہے؟ اسماء اور فعال دیکھ لیتے ہیں، اجر، اجور، ٹھیک ہے؟ اس کو یاد کر لینا آپ نے۔ تو یہ کون پڑھے گا؟ ہینڈ ریز کر لیجئے۔ سسٹر سیمی آپ پڑھ لیجئے پہلا، عاملہ نہیں، عاملہ کا رہنے سے بہت دفعہ پڑھ لیا ہوا ہے، صالحہ کا پڑھ لیں۔ صالحہ صالح یصلح اصلاح صالح صلاح ڈیش ڈیش صلاح صلاح، ٹھیک ہو حزینہ جی سسٹر فیروزہ آپ پڑھ لیں حزینہ کا۔ حزینہ حزینہ یحزن احزن حزین نہیں، محزون حزین، ٹھیک ہے؟ یا حزین، حزین کیا لکھا ہوا ہے؟ حزین لکھا ہوا ہے، حزین نہیں لکھا ہوا، حزین، حزین اور محزون اور حزن یا حزن، ٹھیک ہو گیا؟ اس میں یا نہیں نا جی، سسٹر نورین نے کہا تھا حزین، حزین لکھ لیں، حزین کیونکہ بیسیکلی یہ والا یہ اس طرح کا فعل ہے، اس کی یہاں پہ فائل جو ہے نا وہ اس طرح کی ساؤنڈ والا ہی آتا ہے، حزین، ٹھیک ہے؟ لیکن بک میں ایکچولی یہ لکھا یا والا، یہ مطلب ایسے تو یہ حزین تو لکھا ہوا ہے نا، تو انہوں نے کہا یہ حزین لکھنا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے، کیونکہ قرآن میں بھی وہ یوز ہوا ہے نا حزین، ٹھیک ہو گیا؟ تو انشاءاللہ سسٹر اگر یہ والا آ جائے زیر والا تو پھر ہم ظاہبہ اسی کو مارک کریں گے۔ ہاں جی، اگر یہ آ گیا تو پھر اسی کو مارک کرنا پڑے گا۔ دیکھیں اس میں کوئی فرق، آپ ایسا کریں اس طرح سے یاد کر لیں، کہاں گیا ہے؟
اچھا آپ ایسے یاد کر لیں، اس میں یہ یا نہیں لگی ہوئی بس. ویسے میرے خیال سے یہ آئے گا نہیں، ہم لوگ اس کو چیک کر لیں گے، اگر یہ ہوگا نا تو اس کو چینج کر دیا جائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ نہیں آئے گا. جسٹ ان کیس اگر یہ مس ہو جاتا ہے تو پھر آپ یہ لوگ یہ سلیکٹ کر لیں. ٹھیک ہو گیا. چلیے سسٹم میں نیزے آپ یہ پڑھ لیجیے. ہادا یہود ہد ہائدن ماہودن ہاں ہادن. ایک سیکنڈ، میرے اشارے رہ گئے. جی حائدن آگے ہائدن ڈیش کر ماہودن. لیجیے، ڈیش کر لیں اس کو، ڈیش. اچھا ڈیش ہاؤدن. ہاں ٹھیک ہو، وہ یہودی ہوا. ٹھیک ہے. اچھا جی سسٹر میرا ایک کوشچن تھا، جیسا ہوتا ہے نا کہ ہم ڈیش لگاتے ہیں کہ یہ یوز نہیں ہوتا، ہاں تو کہیں پر ورڈز لکھے ہوئے ہیں کہیں پر نہیں لکھے ہوئے، تو ہمیں وہ معلوم نہیں ہوگا کیونکہ پچھلی دفعہ ایک کوشچن آ گیا تھا کہ استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اچھا ٹھیک ہے. ابھی میرے خیال سے اگر بک میں جہاں پہ ایک جگہ لکھا ہوا ہے دوسری جگہ پہ لکھا ہی ہوا ہے، یا جہاں مسنگ ہے وہاں پہ مسنگ ہی ہے دوسری جگہ بھی. مطلب سلائیڈز میں مختلف ہے اور کتابوں میں سلائڈس کو مختلف. آپ رہنے دیں، آپ لوگ بک کو فالو کریں. ٹھیک ہے اچھا ٹھیک. ہوگا نا. پھر کئی دفعہ یہاں پہ بیسیکلی یہ صحیح لکھا ہوا ہے، گرامیٹیکلی بالکل کریکٹ ہے، لیکن ابھی آپ لوگوں کو میں اس میں الجھانا نہیں چاہ رہی ہوں کیونکہ ہم لوگوں کی فائنل ریویژن ہے. ٹھیک ہے تو یہ انشاءاللہ آپ آگے QC4 QC5 میں اس کا کانسیپٹ سمجھ آ جائے گا. اس کو فی الحال آپ ڈیش رہنے دیں، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی یہ والا میری باری آگے. اجر یجرو اوجر آجرن ماجورن اور اجرن. جی سسٹر کومل اگلا آپ پڑھ لیں خافہ کا. خافہ خافا یخافو خف خائفن مخوفن خوفن خیفتن. ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. تو آئی ہوپ آپ لوگوں نے اس کے باب شاب یاد کر لیا. اب تو یہ حلوہ لگتے ہوں گے الحمدللہ. بالکل لگتے ہیں. حلوہ بالکل. ہاں چلے دوسرے جو حلوہ نہیں ہے، کیا چیز آنے والا حلوہ. میں نے کہا جو دوسرے والے حلوہ نہیں دوسرے لگتے، والے. اب یہ چلے یہی آپ لگتے ہیں. ایسا کرو اس کو گاجر کا حلوہ سمجھ لیں، جو بنانا بہت مشکل ہوتا ہے. انشاءاللہ بہترین. آپ لوگوں کو اس کا بالکل آہستہ آہستہ بہت ایزی لگنا شروع ہو جائیں گے. جتنی پریکٹس ہوگی اتنا زیادہ ایزی لگے گا. اچھا جی اب یہاں پہ طور پر وعدہ، اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے تھوڑا سا وہ دیکھ لیتے ہیں. مسلسل اللہ تعالیٰ جو ہے بنی اسرائیل پہ نعمتوں کو بیان کرے، اور آپ لوگوں نے دیکھ لیا ان کی کتنا عجیب سا طرز عمل تھا اور کتنی بدتمیز قسم کی قوم تھی وہ. ٹھیک ہے نا، ابھی بھی آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں. اچھا تو اب یہاں پہ اس کا ترجمہ کون پڑھے گا؟ جلدی جلدی پڑھ لیں کیونکہ ہم لوگوں نے یہ کور بھی کرنا ہے. اور جی کون پڑھے گا؟ سسٹر سینی آپ پڑھ لیجئے ترجمہ. عربی بھی پڑھنی ہے؟ ایسے ہی پڑھ لیں، عربی پڑھ لیں ایک دفعہ، اچھا آپ ٹھیک ہے. لوگوں کا ریوائز ہو جائے گا. وا اور اس جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے اقرار، وا اور رفعنا ہم نے اٹھایا فوقکم تمہارے اوپر طور کو، خذو پکڑو ما جو آتیناکم ہم نے دیا تمہیں بقوتی قوت کے ساتھ، وا اور اس وذکروا اور یاد رکھو ما جو فیہ اس میں ہے لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار ہو جاؤ. جزاک اللہ. اچھا اب اس میں کیا بات ہو رہی تھی؟ اس میں بیسیکلی بات ہو رہی تھی، یہاں پہ ہم لوگوں نے لیکچر میں بھی تصور کیا تھا کہ اتنا بڑا پہاڑ ان کے سروں پہ اٹھایا اور ان کی اس وقت حالت کیا ہوگی، یعنی یہ کتنا زیادہ ڈر گئے ہوں گے وہ. ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو یاد کروا رہے ہیں. اور وہاں پہ کیا بات ہوئی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے اس کو تھام لو، اسی طرح کی بات ہوئی تھی نا. انہیں یاد کروایا جا رہا ہے کہ اس کو جو وعدہ لیا تھا تم سے اس کو یاد کرو. ٹھیک ہے یعنی اب اللہ تعالیٰ سے جو ڈرے گا اسی کے لیے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے وہ ہوگا، ڈر ہوگا، وہی صحیح کام کرے گا نا. اب ان کی حرکات اور وہ دیکھ لیں، ان کو کوئی کسی قسم کا ڈر بھی نہیں تھا تو ان کو یاد کروایا جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یعنی کہ کیا چیز دی ہے، کیا چیز دی ہوئی ہے؟ قرآن اور اس کے علاوہ جو نبی ان کے لیے لے کے آتے تھے. تو جو احکامات تھے ان کو تھام لو، اور اس کا کیا رزلٹ ہوگا کہ پرہیزگار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود وہ لوگ پھر گئے تھے. اور اس کے بعد کیا بات ہو رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان پہ فضل نہ کرتے تو ان کا کوئی حال نہیں تھا. ٹھیک ہے ان کو اللہ تعالیٰ بار بار چانسز، کتنے زیادہ ان کو چانسز ملے ہیں نا ان کی بدتمیزی اور بغاوت کے باوجود بھی. ٹھیک ہے تو اگر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم نہ کرتے، ان کو چانس نہ ملتا تو پھر وہ نقصان اٹھانے والے ہو جانے تھے.
ठीक हो गया। तो ये अहादीस जो हैं आप लोगों ने खुद साथ साथ पढ़ लेनी है, ठीक हो गया। तो इसके अंदर बेसिकली यही था। अब ये दूसरी आयत है, ये भी, ये कौन पढ़ेगा? इसका बेशक तर्जुमा पढ़ लीजिए अगर ये मुश्किल लग रहा है। जी सिस्टर जवेरिया आपने पढ़ लिया ना? सिस्टर तौहीद आपकी बारी है, चलो आप पढ़े। तुम फिर गए इसके बाद, और अगर ना होता अल्लाह का फजल तुम पर और उसकी रहमत, तो तुम जरूर हो जाते नुकसान उठाने वालों में। बिल्कुल ठीक है, ये डिस्कस हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा फजल के बारे में डेफिनेशन है कि अल्लाह ताला के फजल की वजह से ही सारा कुछ होता है, और सारी चीजें अल्लाह ताला के कब्जे में, अल्लाह ताला ही थे तो कुछ हो सकता है, उसके हुक्म के बगैर कुछ नहीं होता, ठीक हो गया। अब यहाँ पे कौन से फजल की बात की जा रही है कि उनकी इतनी नाफरमानियां, सारा कुछ था, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने उनके लिए नबी भी भेजे, सारा, यानी उनका आप लोगों ने देखा ही है कितना ज्यादा उनका प्रोटोकॉल होता था, लेकिन उन्होंने क्या किया था, उन्होंने हिदायत की कदर नहीं की थी, ठीक हो गया। अब अस्मा और अफ़आल देख लेते हैं। खासिर, इसकी दो टाइप्स की जमा बन जाएंगी, खासिरूना खासिरीना। और ये कौन पढ़ेगा? जी सिस्टर जवेरिया आप पढ़ लीजिए, और कौन कौन सी सिस्टर ने हैंड रेज कर? सिस्टर फिरोजा आप पढ़ लें, और सिस्टर सीमी एक टेबल आप पढ़ लें। रफा यरफाउ इरफा, राफिउन मरफूउन रफून। ठीक है, और ये जाकरा रहने दे, खासिरा पढ़ रफ़ा लें। खसीरा यखसर इखसर खासिर मखसूर खुसरून या खुसरान। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये भी जिसको मैंने कहा था एक सिस्टर, वो पढ़ लीजिए, आखजा। आखज़ा आखज़ा यअखुज़ु खुज़ आखिज़ुन मअखूज़ुन अखज़ुन। ठीक हो गया। और काना का टेबल हम बहुत दफा पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब 9C पे आ जाते हैं। हम लोगों ने 2 इशारे पढ़ लिया, अब आ गया हफ्ते के मुजरिम, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को कोई किसी वर्ड के मुश्किल लगे, कोई टुकड़ा समझ ना आ रहा हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक हो गया। हफ्ते के मुजरिम, अब यहाँ पे क्या बात हो रही थी, ये एक दफा इससे पहले कोई ट्रांसलेशन पढ़ ले। जी सिस्टर कोमल आप पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द अलिमतुम, और अलबत्ता तुमने जान लिया, अल्लज़ीना उन लोगों को, इतदू जिन्होंने ज्यादती की, तुम में मिनकुम तुम में से, फिस सब्ती हफ्ते के दिन में, फ़कुलना बस हमने कहा, लहुम लिए उनके, कूनू तुम हो जाओ, क़िरदतन बंदर, खासीन ज़लील। ठीक है, ठीक हो गया। अब इसके अंदर क्या बात की जा रही है कि हफ्ते के मुजरिम, यानी कि जो भी अल्लाह ताला उनको हुक्म देते थे वो उनसे कोई जिद करते थे, कोई उल्टा काम करते थे, अपनी मर्जी का कोई मड़ोड़ मड़ोड़ के उसको, या वो ऐसे करते थे कि जैसे डिसीव करना होता है, तो वो किसको बेसिकली डिसीव करे थे? अपने आप को ही करे थे, ठीक है। तो यहाँ पे जब अल्लाह ताला ने उन्हें मना किया कि हफ्ते के दिन जो है सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करो और कोई दुनिया के काम नहीं करो, तो वो क्या करते थे? जुम्मे के दिन वो अपने पानी के अंदर जो है जाल बिछा देते थे, उसमें मछलियां फंस जाती थी, फिर जाके इतवार को वो ले आते थे कि हमने तो जी सैटरडे को तो नहीं ना हमने किया। आजकल होता है ना ऐसे, बहुत सारे लोग इस तरह की छोटी छोटी वो निकाल लेते हैं लूप होल्स, अब वो समझ होता है बड़ा उन्होंने मार्का मारा है, ठीक है। तो ये जो है अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों से भी बचाए और हमें ऐसी काम करने से भी बचाए, आमीन, ठीक हो गया। फिर उसके बाद ये देखिए उनका हाल क्या हुआ था, अल्लाह ताला ने उन्हें बंदर बना दिया, अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है। फिर वो जब बंदर बन गए उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है इबरत, यानी कि उनको बना दिया गया। अब इबरत नकालन जो है ये वर्ड, इसका मतलब होता है इबरत। अब किसके लिए इबरत थी? उनके लिए जो एक तो उस वक्त मौजूद थे और जो बाद के आने वाली कौमों के लिए भी, ठीक है। ताकि, और क्यों इबरत, आपको पता है ना इबरत क्यों होती है? इबरत का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? ताकि और ऐसा बड़ी मिसाल, वाकया जिससे ऐसी सजा जिसमें आने वाले लेसन लोग हो, नसीहत पकड़े। अच्छा एक जितना कोई बता दे, समझ बिल्कुल भी नहीं आई। एक ऐसी ऐसा सजा वाकया, जिसमें, हाँ जी जी आप आप बताएं। जी सिस्टर तौहीद बताइए। ऐसी मिसाल जिससे दूसरों को सबक मिले। बिल्कुल, जी और कितनी सारी है। एक वो अभी तक फिरौन की जो ये डूब गया था उसकी डेड बॉडी अभी तक है, वो इबरत ही है ना हमारे लिए, कि उसको किसी चीज ने एक्सेप्ट ही नहीं किया अभी तक, वो सबके लिए है कि उसको देखें और इबरत हासिल करें। कोई निशानी अल्लाह ताला की सजा, किसी चीज से कुछ सीखे, जैसे वो क्लास में
सब बच्चों को मार नहीं पड़ती, एक को मार पड़ती है, बाकी सीधे हो जाते हैं, ठीक है। तो इबरत को हम इस तरह भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने याद रखना है ये नकालन जो लिखा हुआ ना, इसका मतलब इबरत है, ठीक हो गया। अब यहाँ से अब ये इसके क्या फायदा होगा, ताकि नसीहत पकड़े, ये वाज और नसीहत जैसे होते हैं उससे याद कर लें, और मुत्तकीन यानी परहेजगार बन जाए, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने यहाँ ये हाथों वाला तर्जुमा नहीं करना, ये बैना यदैहा, ये एक अरबी के ये मुहावरतन यूज होता है, जैसे हम मेटाफर्स वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो उनके सामने मौजूद थे उसके लिए यूज होता है, और खल्फा यानी जो पीछे आने वाले थे, ठीक हो गया। चले इसका ये देखिए, ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको अच्छी तरह कर लिएगा। खासी उनका, खासी ऊना, खासीना दोनों बन सकते हैं। और फिर वो आप लोगों को अब तक तो ये सिस्टर अक्सर के असाइनमेंट्स करके काफी प्रैक्टिस हो गई, जिसपे दो पेश होंगे वो वाव नून वाली जमा होगी, जिसपे जबर या जेरें होंगी वो खासीना वाली जमा होगी, ठीक है क्या। फिर इसके बाद मौइज़तन की मवाइज, इसको भी याद कर लेना आप लोगों ने। एक पेज पे आप लोग लिखेगा, और अगर किसी ने लिखे हुए तो शेयर भी कर देगा, बल्कि आप लोगों के शायद में भी वो जो एक शेयर किया था उसमें सारे वाहिद जमा लिखे हुए फाइल में लिखे हुए हैं सारे हाँ ठीक। लाइन से। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत इजी से थे। अच्छा, यहाँ से ख़ासा का टेबल कौन पढ़ेगा, ये जरा नया सा लग रहा है। सिस्टर अस्मत आप पढ़ लीजिए। सिस्टर अस्मत है हमारे साथ? नहीं है? अच्छा चलिए, सिस्टर कमर आप ऐसा करें, ख़ासा का पढ़ लें। सिस्टर समीरा आप वाज़ का पढ़ लें। हसाअ यखसउ इख्सा हासी हासिउन होगा क्या ये? हाँ जी, ख़ासिउन। हासिउन मखसूउन हसउन। ठीक है, इसके तर्जुमे आप लोगों को आते हैं वर्ड्स के? अगर कुछ साथ साथ वो भी पढ़ता जाए तो सबकी रिवीजन हो जाएगी। बेशक बुक खोल लें आप लोग। वो जलील हुआ। जलील, आई थिंक जलील होता है। का जी वो जलील हुआ। और ये वाला, चलिए ये कौन पढ़ने लगा है? वाह सिस्टर समीरा। मैं पढ़ती हूँ। वाजा उसने नसीहत की, वाजा याइजु इस वाइजुन मौउजुन वाजुन या मौइज़तुन। ठीक है, वाजुन तो उर्दू में भी यूज होता है ना, तो वाजो नसीहत से आप लोगों को इंशाल्लाह ये याद रहेगा, ठीक है। और अगर किसी को अभी भी मुश्किल लग रहा है ना ये कौन से पैटर्न पे है, तो ये 2-3 दफा इकट्ठा पढ़े, वाजा याइजु, फिर याद हो जाएगा दरबा यदरिबु, ठीक होगा। अच्छा आगे आ जाते हैं। चलें जी, मजीद पी का सिस्टर, हमारी सिस्टर मनीजे पढ़ेंगी। आपके लिए स्पेशल फेल बचाया हुआ है मैंने। एतदा यातदी एतदी मोहतदिन मोहतदन एंड एहतिदा। ठीक हो गया, ठीक है। ये आप लोग बुक वाले फॉलो कीजिएगा, ठीक है। इसको इग्नोर करें जहाँ पे ये अलैहि वगैरह अभी रहने दें, ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, स्पीड ठीक है, ज्यादा स्लो तो नहीं करेंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। आप लोग ने पढ़ा तो ठीक है। ठीक है। चले अल्हम्दुलिल्लाह। चले एक दफा जो है, चले ये देख लेते हैं, अभी बात नहीं देखते। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है? मुसलसल अल्लाह ताला बनी इसराइल पर होने वाली नेमतों को बयान फरमा रहे हैं। और क्या बात हो रही है कि बनी इसराइल का तर्ज अमल क्या था वो हमारे सामने है। तो यहाँ पे बकरे का किस्सा, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। ये कौन पढ़ेगा? सिस्टर तौहीदा आपने पढ़नी है, आपका हैंड रेज हुआ। जी। चले आ जाओ। और जब कहा मूसा ने अपनी कौम से, बेशक अल्लाह हुक्म देता है तुम्हें कि तुम ज़िबा करो एक गाय। उन्होंने कहा, क्या तू बनाता है हमें हंसी मजाक? उसने कहा, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ इससे कि मैं हो जाऊं जाहिलों में से। ठीक है, अब मुझे ये बताएं, यहाँ उसने कहा, ये जो काला है ये किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है? ये वाला, ये जो ये हम दुआ भी हजरत मूसा। हजरत मूसा जी अलैहिस्सलाम। बिल्कुल, ठीक है। तो ये भी हमें बहुत ज्यादा पढ़नी चाहिए। बड़ी प्यारी सी एक बात है कि अल्लाह ताला से हम दुआ मांग रहे हैं कि हम ऐसी बातें ना करें, कि जाहिलों वाली बातें ना करें। बड़ी प्यारी ये, इवन आप लोग घर में लिख के लगा ले कहीं पे, बार बार कोशिश करें, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ क्या बात हो रही है? बेसिकली ये बकरे का किस्सा आ गया है, गाय का यानी कि किस्सा आ गया है। वैसे तो बकरा नहीं होता, बकरा होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या चीज थी कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, अब इस ये बात पहले आ गई है, और इससे जो नेक्स्ट बात है क्यों कहा था वो नेक्स्ट पॉइंट में आ रही है, ठीक है। ये कुरान का उसलूब बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ताला पहले एक चीज बयान करते हैं और अक्सर
اس کی جو چیز کو فوکس کرنا وہ اوپر ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے اس کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہوتا ہے یہ کیا ہوا تھا، کیا اس کا وہ تھا. تو اس کا بڑا مزہ آتا ہے اس طرح پڑھنے کا. تو اچھا یہاں پہ قصہ کیا تھا؟ اب پورا یہ تھا کہ بنی اسرائیل کا طرز عمل کیسا تھا، وہ مسلسل بدتمیزی کری جا رہے تھے، نبی اپنے نبی سے بھی کر رہے تھے، اس کے علاوہ انہیں اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی لحاظ نہیں تھا، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہوتے تھے اس کے اندر کوئی نہ کوئی وہ اپنی مرضی کرتے ہوتے تھے، مڑوڑ لیتے ہوتے تھے اپنی مرضی سے، اور کوئی بات نہیں سنتے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ کیا ہوا؟ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ گائے کو ذبح کرو، تو پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ کیا تم ہم لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تب کہا نا کہ میں اس بات سے پناہ میں آتا ہوں کہ میں کوئی ایسی بات کروں. حالانکہ وہ اچھا بھلا جانتے تھے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے حکم لے کے آتے ہیں، انہیں پتا تھا اس بات کا، لیکن سٹل وہ عجیب سی ان کی جو سرکشی اور بغاوت تھی اس کی وجہ سے ایسے کوشچنس کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس کے بعد اور کیا بات ہو رہی ہے؟ پھر اس کے بعد انہوں نے آگے سے کیا کہا، یہ والی آیت، یہ کون پڑھے گا؟ سسٹر سمیرہ آپ پڑھ لیجئے. نہیں پڑھنا؟ چلیں جی میں پڑھ رہی ہوں. اچھا جی جی. قالو انہوں نے کہا ادعو ہمارے لیے دعا کریں، ادعو لنا ہمارے لیے دعا کریں، ربا کا اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ بتائے ہمیں، ما ہیا کہ کیسی ہو وہ گائے، قالا اس نے کہا انہو بے شک وہ، یقولو وہ فرماتا ہے، انہا بقرتن کہ وہ گائے، لا فارزن نہ بوڑھی ہو، ولا بکرن اور نہ چھوٹی عمر کی ہو، اوان بین ذالکا دونوں کے درمیان ہو، ففعلوا پس کرو ما تؤمرون جو تم کو حکم دیا جا رہا ہے. اچھا یہاں پہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے جب کہا بنی اسرائیل نے کہ بتائیں آپ ہمارے لیے دعا کریں، اب جیسے وہ پریٹینڈ کرے تھے، جیسے کسی کا مذاق اڑانے کے لیے کوسچنس نہیں کرتے بہت معصوم بن کے، تو دیکھیں یہاں سے پتہ بھی چل رہا ہے ان کا سٹائل کیسا تھا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اپنے رب سے کہ ہمیں بتا دے، جیسے ابھی تک انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کہ کھل کے صاف صاف بیان کر دے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ گائے کیسی ہو. تو پھر اس کے بعد اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا، پھر انہوں نے آگے اپنے قوم کو بتایا کہ وہ گائے کیسی ہو. اب اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے تھوڑی سی، کیونکہ اتنی وہ کوشچنس کرے تھے تو ان کے لیے ٹف کر دیا کرائٹیریا. ٹھیک ہے، وہ جیسے وہ ہوتا نہیں کہ جس نے کام نہ کرنا ہو، کوئی مہمان آ جائے یا کچھ، تو پھر وہ ایسے کر کے پوچھتے ہیں اچھا پانی پینے، وہ کہتے ہیں ہاں، اچھا بتائیں کون سے سادے گلاس میں لاؤں یا پھولوں والے گلاس میں لاؤں، شیشے کا ہو یا اسٹیل کا. اس طرح کے اسٹوپڈ قسم کے کوشچن جب دل نہ کرو کوئی کام کرنے کا. ایون جب بہن بھائی آپس میں اس طرح کے کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا پوچھی جائیں گے سوال تاکہ اٹھنا نہ پڑے اتنی دیر، وہ اینڈ میں تنگ آ کے خود ہی کر لیتا ہے. ہوتا ہے نا ایسا؟ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا گھر میں، چھوٹے ہوتے تو ہوتا ہی ہوگا. ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہاں پہ ان کی دیکھیں کتنی عجیب سلی قسم کی وہ باتیں کر رہے ہیں، بندہ خود حیران ہوتا ہے کہ کیا کس قسم کی وہ باتیں کر رہے تھے. تو پھر اس کے بعد اور یہ جو ہے ابھی ہمیں ان کی، آپ سمجھ لیں ابھی ہمارے سامنے کسی اور کا واقعہ بیان ہو رہا ہے تو ہمیں پتہ چل رہا ہے، لیکن کیا پتہ ہم تو نہیں ایسی کہیں باتیں کرتے، کوئی احکام سن کے ہم تو نہیں اس طرح کی فضول کوشچنس پوچھتے. اپنے آپ کا ہم نے ساتھ ساتھ انالائز بھی کرنا. اچھا وہ کیا پوچھ رہے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ گائے کیسی ہونی چاہیے، نہ تو وہ بوڑھی ہو، ٹھیک ہے، اور نہ وہ بکرن ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ فاردن سے آپ بوڑھی کو کسی طرح ریلیٹ کر لیں، ٹھیک ہے، نہ وہ بوڑھی ہو نہ بکرن ہو، یعنی کہ بکری ہم لوگ کبھی کبھی کہتے ہوتے ہیں ویسے مذاق میں کہ چھوٹی سی جیسے، ٹھیک ہے، اس سے یاد رہ گیا کہ یہ بکرن سے ورڈ نکلا ہوا ہے. بکری اصل میں کوئی ورڈ نہیں ہوتا، ہم نے بنایا ہوا یاد رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے. تو بکرن نہ وہ چھوٹی عمر کی ہو، اوان بین ذالک، اب یہاں پہ کیا ہے دونوں کے درمیان، یعنی کہ مڈل ایج گائے ہو، ٹھیک ہے. یہ کتنی ٹف سی بات ہے نا. فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ بس کرو وہ جس کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے. اب ان کو دوبارہ سے یاد کرایا جا رہا ہے کہ جو تمہیں حکم دیا نا وہ چیز کرو، بجائے اس کے کہ یہ عجیب عجیب سے کوشچنس پوچھنا شروع کر دو. ٹھیک ہے، آگے آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے یہاں سے ہمیں کیا کیا پتہ چل رہا ہے؟ ایک تو جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اس کو فوراً ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، اس میں عجیب عجیب سے ہیلے بہانے نہیں بنانے چاہیے، اور اپنے نبی کا احترام کرنا چاہیے.
جو کہ آج کل سوری ٹو سے لیکن ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں یہ تو حدیث ہے قرآن میں تو نہیں ہے. استغفر اللہ. تو اس طرح کی ہمیں باتیں نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اب آگے کیا ہو رہا ہے؟ اچھا ابھی بھی وہ دیکھیں وہ ابھی بھی نہیں چپ ہوئے, حالانکہ ابھی انہیں کیا سمجھایا گیا کہ جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے نا وہ کرو. اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا دعا کرے ہمارے لیے. اچھا یہ کون پڑھے گا؟ یہ بھی کوئی پڑھ لے جی, جس نے ابھی تک نہیں پڑھا وہ پڑھ لے جی. سسٹر رفت پڑھے گی. چلیں جی سسٹر پڑھیے, آپ کی آواز نہیں آ بسم رہی. اللہ الرحمن الرحیم. قالوا ادع لنا انہوں نے کہا ادع لنا ہمارے لیے دعا کریں, ربک اپنے رب سے, یبین لنا کہ وہ بتائے ہمیں, ما ہی کہ وہ کیسی ما ہے. لونہا, ما لونہا, ما آپ کی والی آپ پیچھے والی پڑھ رہی ہیں. اچھا سوری ما لونہا. نوحا قال ما لونہا کہ کیسا ہو اس کا رنگ. قال اس نے کہا انہو یقول بے شک وہ فرماتا ہے, انہا کہ وہ بقرۃ صفراء گائے ہو زرد رنگ کی, فاقع خوب گہرا ہو, لونہا اس کا رنگ, تسر اچھی لگتی ہو, ناظرین دیکھنے والوں کو. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز یہ لونہا نو, ٹھیک ہے. اب میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو ہنٹ دیا تھا, جہاں جہاں پیش آ رہی ہے نا یہ دیکھیں, یا واو آ رہی ہے اس کے اوپر او لکھ لیا کریں, او ساؤنڈ لکھ لیا کریں, اس طرح کے جو آپ کو یاد رہے. ٹھیک ہے, تاکہ وہ آپ کا مجہول نہ ہو. ٹھیک ہو گیا. اچھا جزاک اللہ خیرہ. اچھا اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ یہاں بات ہو رہی ہے ابھی بھی وہ چپ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اچھا پلیز اپنے رب سے پوچھ کے بتائیں, اور یہاں دیکھیں ان کا سٹائل کیا, اپنے رب سے پوچھ کے بتائیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ عجیب ایک وہ جیسے ان کا کوئی وہ نہیں ہے اس کے اندر لینا دینا, وہ وہی کر رہے ہیں جو ان کو کہا جا رہا ہے. کتنی عجیب سے ان کا ایٹیٹیوڈ تھا نا. تو وہ کہہ رہے ہیں اپنے رب سے پوچھ کے بتائیں کہ اس کا رنگ کیسے ہو. لون جو ہوتا ہے نا وہ کلر کو کہتے ہیں عربی میں. ٹھیک ہے, لون یا الوان اس کی جمع ہوتی ہے. تو اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو. کس کے رنگ کی بات کر رہے ہیں بتائیں ذرا, کون بتائے گا مجھے؟ پتا چلا آپ پتہ نہیں کون سا کلر گائے گائے کے رنگ کا. بالکل. تو انہوں نے پوچھا وہ بتائیں, ہاں کیوں آیا؟ کیونکہ بقرۃ, ٹھیک ہے, وہ مونث ہے. اس کا رنگ کیسا ہو. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آگے سے بات ہو رہی ہے. انہوں نے پوچھا ہوگا اللہ تعالیٰ سے, پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ یقول, وہ فرماتا ہے, یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف پوائنٹ ہو رہا ہے نا. انہا کہ وہ گائے ہو, کیسی گائے ہو؟ زرد رنگ کی. امیجن کریں یلو کلر کی گائے. فاقع خوب گہرا ہو, ڈارک یلو. ٹھیک ہے, اس کا رنگ. اب اور کیسی ہو وہ؟ اچھی لگتی ہو دیکھنے والے کو. ٹھیک ہے, یعنی کہ اب دیکھیں ان کے لیے کتنی ان کے فضول سوال پوچھنے کی وجہ سے کتنی زیادہ ان کے اوپر وہ لگ گئی ہے. ایک تو وہ زرد کلر کی ہو, ٹھیک ہے, اور ابھی بھی دیکھیں اس کے آگے اور بھی زیادہ ان کی بدتمیزی ابھی بھی ختم نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں. ایک تو یہ ہو گیا کہ نہ وہ بوڑھی ہو, یہ انہوں نے ایسی گائیڈ ڈھونڈنی ہے. ایک تو نہ وہ بوڑھی ہو نہ چھوٹی ہو, جو مڈل ایج گائے ہے وہ ہو. پھر اس کے بعد کیا ہو, اس کا کلر جو ہے ڈارک یلو ہو. ٹھیک ہے, اور کیا ہو, اور وہ دیکھنے والے کو اچھی بھی لگے. یہ نا عجیب سی گائے کو ڈھونڈ کے لائیں. اب ان کا ٹف ہو گیا ہے ٹیسٹ. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے اب باقی جاننے کے لیے پہلے ہم یہ کرتے ہیں. اچھا آپ لوگوں کی نماز کا آپ لوگوں نے بریک کرنی ہے, مجھے بتا دیجئے گا. جی 5:15 سے 5:30 کرتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, پھر ہاں 10 منٹ کر لیں اگر. چلیں ٹھیک ہے, ابھی ایسا کرتے ہیں 10 منٹس تک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں سے آپ لوگ یہ دیکھ لیں, جاہل جاہلون جاہلینا, یہ اس کو یاد کر لیجئے گا. اور بکر ابکار اور لون کا الوان. ٹھیک ہو گیا. چلے یہ کون پڑھے گا؟ یہ سارے ہی نئے ہیں, یہ ایک دفعہ کوئی پڑھ لے. جی کون پڑھے گا؟ سسٹر جویریہ پڑھ لیں, سسٹر فیروزہ پڑھ لیں, سسٹر توحید پڑھ لیں, اور سسٹر کمر پڑھ لیں. اچھا ابھی 3 ہی تھے, 3 لوگ آ جائیں, باقی ایک جو ہے وہ بعد کے لیے بچے. چلیں. ذبح اس نے ذبح کیا. ذبح یذبح اذبح, ذابح مذبوح ذبح. ذبح نہیں ہے, ذبح.
ज़ब्हुन। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, इस तरह का मजीद फीही का फेल कौन सा पढ़ा था आपने? ज़ब्बहा। ये सब ठीक है, ज़ब्बहा। चलिए, ज़ब्बहा। वेरी गुड। आप लोगों की ग्रामर की रिवीजन हो गई है, इसका मतलब है। चलिए जी, अब ये पढ़ लें। अच्छा, ये फारूजा है, इस ये आपकी बुक में यही काफ से लिखा हुआ है? नहीं, ये लिखा नहीं हुआ, बुक में नहीं है हमारे पास। ये रहने दीजिए, ये रहने नहीं। दीजिए, अगला पढ़ लें। पापा। फ़क़अ फ़क़अ जी सिस्टर तौहीद, आप पढ़ लें। पापा। फ़क़अ यफ़क़अ इफ़क़ा फ़ाक़िउन मफ़क़ूउन फ़क़उन यफ़क़ूउन। ठीक हो गया। और इसका मतलब क्या होता है? गहरे कौन रंग बताएगा? का। गहरे रंग का हुआ। क्या जी? गहरे लन। ठीक है, गहरे। ठीक है, अब याद रहेगा आपको, भूलेंगे नहीं आप। ठीक हो। अच्छा जी, सिस्टर मनीजे, आप आज आप ये हाजा का पढ़ लें। हाजा यहज़उ इहज़ा हाज़िउन महज़ूउन एंड हुज़ूउन। ठीक है, और एक और सिस्टर थी ना अभी कोई जिन्होंने पढ़ना था, वो रह गई है, वो भी पढ़ लीजिए। सर्रा। जी, सर्रा यसुर्रु सुर्रा सारुन मसरूरुन सुरूरुन। ठीक है, और इसका मतलब क्या है? उसने खुश किया। सिस्टर मनीजे, इसका क्या मतलब है हाजा का? उसने मजाक किया। बिल्कुल। इस तरह का एक और हमने QC2 में पढ़ा था, याद है क्या था? इससे मिलता जुलता याद होगा आपने। यस्तासियो। हाँ जी, बिल्कुल ठीक हो गया। क्या था? मुस्तहजीऊन या हाँ, यस्तहजीऊन को मजाक मुस्ताज़िन। उड़ाते हैं, ठीक है, तो ये मजाक उड़ा। हाँ ठीक है। चले जी, ये बैयाना, ये कौन पढ़ने लगा है? सिस्टर कोमल पढ़ेंगी बैयाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बय्यना युबय्यिनु बय्यिन मुबय्यिनुन मुबय्यनुन तबयीन। तबयीनुन, और इसका मतलब क्या है? दरमियान में। दरमियान में? श्योर। नहीं, बयान करे, सॉरी, बयान बयान करे। बयान वाज़िह बयान करने वाला है ना ये वो उससे, जैसे इस तरह का हमने एक और भी पढ़ा हुआ है ना, आ, बैना है ना। जैसे वो खुली बैना आयात, दरमियान में। खुली निशानियां, उससे उससे भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। हाँ ये जी, कि वो बैन बयान, यदई। कि वो हाँ खोल कर बयान करे। हाँ जी, इसका वो भी देख लीजिएगा। चलें, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ये अभी एंड में एक दफा फिर रिवाइज कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कौन सा 9वां 10वां सबक शुरू हो गया है। ठीक है, इसके इशारे हैं। तीसरा सवाल, कातिल कौन, सख्त दिल और कलाम तब्दील। ठीक हो गया। ये एक दफा कोई पढ़ दे, कौन पढ़ेगा? जी सिस्टर सीमी, आप पढ़ दीजिए। तीसरा सवाल, कातिल कौन, सख्त दिल, कलाम तब्दील। ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप लोगों को इशारे याद है कि नहीं याद अभी तक? अच्छा, इशारे क्या इस तरह आएंगे कि 7वें नंबर पे क्या है, 8वें नहीं पे, नहीं, इस तरह 9वें के पे? क्यों देने हैं? अच्छा बस ठीक। इस तरह के सवाल आज तक नहीं आए, वो तो इसलिए अच्छा याद बस करने ठीक। के। आयत को देख के समझ आ जाती है। आयत को तो हाँ देख के इशारा बिल्कुल समझ आ जाते हैं। मुझे था बिल्कुल। शायद फिंगर्स पे भी याद करने के, एक्चुअली छठी पे ये पता है क्या, इशारा पांच में। ये हिफ्स करने के लिए इशारे बहुत ज्यादा काम आते हैं। तो जो लोग हिफ्स कर रहे होते हैं ना, फिर उन्हें ये इशारे याद होंगे ना, अगर उन्होंने अच्छी तरह याद किए होंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि आगे कौन सा आ रहा है। इस तरह अच्छा जहन जी, में हमें तो लाना आसान। पैराग्राफ से समझ आ जाता है। हाँ, जैसे वो हम लोगों ने कहा था ना कि एंकर्स का काम करते हैं, तो ये इसका वही हाल है। हम्म। हो गया। अच्छा जी, इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद एक ब्रेक कर लेंगे। इसका तर्जुमा कौन पढ़ेगा? जी सिस्टर कोमल, आप पढ़ लीजिए। तीसरा सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कालू, उन्होंने कहा, उदउ लना, दुआ करें लिए हमारे रब्बा का, अपने रब से, युबय्यिन, के वो खोल कर बयान करे, लना हमारे लिए, माहिया, के वो कैसी हो गाय, इन्ना बेशक, अल बकरा गायें, तशाबहा मुतशाबे मुश्तबे हो गई, अलैना हम पर, व इन्ना और बेशक हम, इन अगर शाह चाहा अल्लाह अल्लाह ने, लमुहतदून तो जरूर हिदायत पा लेंगे। तो देखें, अभी तक जो है उनका वो खत्म ही नहीं हुआ, अभी भी इतनी सारी पहले ही उनपे वो लग गई हैं कि ये आपने करने कंडीशंस, अभी भी वो पूछ रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने जरा ऐड कर दिया, जैसे बड़ा उनको खौफ आ रहा है कि अच्छा बेशक हम, अगर अल्लाह ने चाहा तो जरूर हिदायत पा लेंगे। ये कितना अजीब सा वो लग रहा है ना, कि किस तरह की बात कर रहे हैं वो।
تو اچھا پلیز یہ جو ہے تشابہ مشتبہ ہو گئے، اس کا میننگ وہ دوسرا والا مشتبہ ہے یا شباہت والا ہے؟ آئی تھنک اس کا وہ والا ہوگا کہ ہمیں واضح ہو جائے، میرے خیال میں یہ والا ہوگا اس کا، کہ بے شک گائے صبح سے ہے نا؟ ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک، چلیں. اچھا تو اس کو آگے دیکھ لیتے ہیں. اب یہاں یہ شبے والے میں آتا ہے نا، شبے والے میں. ہاں جی یہ وہ والا نہیں ہے، وہ جو ایک جیسے ہو گئے وہ والا نہیں ہے، یہ میرے خیال سے شباہت میں نہیں آتا، یہ ہاں مطلب دوسرا والا شبے والے میں آتا. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اچھا تو یہاں پہ ابھی بھی دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں، ابھی بھی کہہ رہے ہیں اپنی رب سے کہیں کہ کھول کر بیان کرے، جیسے ان کو ابھی تک بہت ڈھکی چھپی بات بتائی جا رہی ہو. ٹھیک ہے. تو ابھی بھی ان کا جو سٹائل ہے وہ اتنا زیادہ عجیب سا ہے، شرم بھی نہیں ان کو بالکل بھی نہیں آ رہی. اور یہ کیوں کریں اس طرح؟ یہ نہیں ہے کہ وہ بہت معصوم ہے، وہ کریں بغاوت کی وجہ سے، اور عمل نہ کرنے کی وجہ سے. سوری کس کی وجہ سے؟ عمل نہیں کرنا ہاں تو جی وہ ہیلہ بازی ہیلے ہے. بہانے ٹال ایگزیکٹلی رہے ہیں نا، ٹال رہے ہیں، ٹال مٹول. بالکل ٹال بالکل مٹول ایسا جی. ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. ابھی یہاں پہ ایک آیت بھی آئے گی نا، اس سے پھر پتہ چلتا ہے ہمیں. اچھا اب یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں، آپ لوگ ایسا کریں بریک لیجئے، آ کے پھر یہاں سے ریزیوم کرتے ہیں انشاءاللہ. 4:11 ہوئے ہیں، یعنی 5:11 ہوئے ہیں. کتنے بجے تک آپ لوگ واپس آئیں گے؟ 10 منٹ میں آ جاتے ہیں، پھر دیر نہ. 10 یا 15 بتا دیں. 10 میرا تو خیال ہے 10. چلے ٹھیک ہے، پھر آپ لوگ ایسا کریں 10 منٹ میں واپس آ جائیں. آج میں نے پین نہیں لگایا ہوا تو آپ لوگ خود ہی واپس آ جائیں. ٹھیک ہے. تو 4 یعنی کہ 5:20 پہ ہم لوگ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. اچھا مجھے ایک بات پلیز میم ابھی پوچھنی ہے. ہماری طرف اذان نہیں ہوئی ہے، چلے 5 منٹ ہماری طرف تک اذان میں بھی ٹائم ہے. چلے 5 منٹ تک چل رہے ہیں. جی پوچھیے. اب یہ جو بیانہ کا مطلب ہے کہ اس نے بیان کیا، اب یہاں پر یبین وہ کھول کر بیان کرتا ہے، اس میں ڈفرنس کیسے ہوگا کہ ہم کس کو کہیں گے کھول کر بیان کرتا ہے اور کس کو بیان کرتا ہے صرف یہ کہیں وہ گے؟ مزید فی اور اس کا فرق ہوگا آئی تھنک، ہے نا. یہ بیانہ، یہ ایک تو بیانہ کس پہ ہے پہلے یہ بتائیں. ماضی مضارع کا نہیں فرق؟ بیانہ یبینو ہے نا. اچھا تو آپ کس کا پوچھ رہے ہیں؟ مجھے لگا آپ شاید سمپل والا، آپ ماضی اور مضارع کا پوچھ رہی ہیں. نہیں بیان تو کا مطلب ایک جو میننگ ہے کہ وہ بیان کرے، اور ایک کھول کر بیان کرے، وہ والا ان دونوں میں کیسے ڈفرنس کریں گے؟ آئی تھنک ہے تو ایک ہی، لیکن اردو میں صرف ہمیں ہاں سمجھانے جی، وہ کے شاید لیے. بولنے میں کوئی ہے فرق، بیسیکلی اس کا اصل میں تو یہ میننگ مطلب ہوتا ہے نا، اس نے واضح کیا تو یہ سارا وہ بنایا ہوا ہے، رواں ترجمہ کرنے کی اس کی وجہ سے بنا ہوا ہے. ترجمہ کے لیے. ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے. ہے، جزاک اللہ خیرا، جزاک اللہ. اچھا جی اس کو پڑھ لیتے ہیں. یہ کون پڑھے گا؟ جس نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا وہ آ جائے. اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس ماشاءاللہ. کس نے پڑھنا ہے آج بتائیں ذرا، کوئی نیا بندہ تو آئے سامنے. کسی نے بھی نہیں آنا. چلے سسٹر توحید آپ کا مائک اوپن تھا، آپ پڑھیں. قالا اس نے کہا، انہو یقول بے شک وہ فرماتا ہے، انہا کہ وہ، بقرتن گائے، لا نہ ہو، ذلولن کام میں لی جانے والی، تسیر الارض جو زمین کو جوتتی ہو، ولا تسقی الحرث اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو، مسلمۃ لاشیۃ فیہا عیب سے صحیح سالم ہو، نہ ہو کوئی طاقت اس میں. قالو وہ بولے، الآن اب، جیتا بالحق تم لائے ٹھیک بات. فذبحوہا پھر انہوں نے ذبح کیا، وما اور نہ لگتے تھے کادو، وما اور نہ کادو لگتے تھے، یفعلون وہ ذبح کریں گے. کہ یعنی کہ یہاں پہ دیکھیں جیسے ابھی بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہ بات یہ کی، اور لگتے نہ تھے کہ وہ ذبح کریں گے، یعنی کہ زبردستی کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی نیت کچھ بھی نہیں ہے، ایسی فضول. ان کو کوئی وہ نہیں تھا، کوئی خوف اور کوئی خوف خدا جو ہوتا ہے وہ بالکل بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. اس کا یہ کیوں نہیں تھا یہ آگے والی آیات میں بھی آئے گا نا. اچھا جی اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے مزید؟ اب وہ پوچھ رہے تھے تو اب کیا بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ گائے جو ہے، اب جو ہے یہ 4 باتیں آ گئی. ایک تو کام جو کام نہ کرتی ہو، جسے کوئی کام نہ کرواتے ہو، زمین میں کھیتی نہ جو جوتتی ہو، یہاں سے آپ کو یاد رہے گا.
तुसीरुल अर्दा, ठीक है। फिर उसके बाद ये तस्का, ये वाला याद है आपको फेल? क्या इधर ही पढ़ा था, किसको याद है, ये किससे निकला हुआ है? सका है। हाँ बिल्कुल, इस्तस्का हाँ इस्तस्का ठीक है। तो हाँ, पानी ना देती हो, इसे याद रह जाएगा। खेती को, यानी कि खेती को पानी ना देती हो, तीसरी बात हो गई। फिर क्या बात हो गई, उसमें कोई ऐब ना हो काम करने की वजह से, कोई उसके कलर जो है वो भी बिल्कुल साफ सुथरा रंग हो उसका, ठीक है। तो कितनी सारी चीजें अब अल्लाह ताला ने उन्हें बता दी हैं। अच्छा भला उनके लिए एक हुक्म था कि गाय को ज़िबा कर दो, वो उसी वक्त कोई भी गाय ज़िबा कर देते, लेकिन उनकी नीयत ही नहीं थी, ठीक है। तो अब वो आगे से उनकी बदतमीजी देखें और ढीठ बना देखें, वो कह रहे हैं कि अब तुम ठीक बात लाए हो, इस तरह करके जैसे कहते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने उसको ज़िबा किया और लगता नहीं था कि वो ज़िबा करेंगे। इसकी बड़ी प्यारी तफसीर है, इसकी तफसीर भी जरूर पढ़िएगा। जी सिस्टर तौहीदा, आपने कुछ कहना है? मुझे एक बात कहनी थी। जी मैं जी ये कहना चाह रही थी कि अल्लाह ताला फाउल मा युरीद है, तो अल्लाह मीन ने जो करवाना होता है वो हर सूरत करवाते हैं। अब हमारी बात है कि अगर हम नहीं जल्दी करेंगे अल्लाह का हुक्म तो हमें ज्यादा मुश्किल से वो काम करने पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। जितना हम वो करते हैं उतनी ज्यादा हमारे लिए मुश्किल बढ़ती जाती है। फिर कई दफा ये भी तो होता है ना, हैबिट ब्रेक करना कितना मुश्किल हो जाता है। बुरी चीज की आदत जी पड़ जाती है, फिर जी, उससे निकलना कितना मुश्किल हो जाता है। तकलीफ और बढ़ जाती है। बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह ताला हमें इस किस्म के उससे बचाएं। और हम जो वो ये दुआ है ना कि बातिल को बातिल दिखाए अल्लाह ताला, और जो सच बात है उस पर सच दिखाए, और उस पर अमल करने की भी अल्लाह ताला हमें तौफीक दे इंशाल्लाह। आमीन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक जो 2 पॉइंट्स पता चल रहे हैं कि जब अल्लाह ताला पहला जो हुक्म देते हैं ना उसी वक्त हमें कर लेना चाहिए, ठीक है। जैसे उन लोगों ने ये काम किया, अब सिर्फ बनी इसराइल के लिए तो नहीं आया था ये तो हमारे लिए भी याद दहानी है ना पूरे वाक्य में, ठीक है। और उसके बाद शर्तें, अब देखें कितनी सारी उनको शरायत मिल गई आगे, 4 सिफात भी उसके अंदर हो, शर्तें भी हो, ऐसी हो, एग्जैक्टली वही हो, ठीक है, वन ऑफ अ काइंड, ठीक है। तो दीन के मामले में गैर जरूरी सवालात नहीं करते हैं। इवन हमारे जो सर हैं वो हमें कहते होते हैं, जब कोई ज्यादा क्वेश्चंस कर लेना, सर कहते हैं अब आप ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना, तो अब मैं आपको इसका सवाल का वो भी दूंगा, एग्जाम में भी दूंगा। तो इतने ऐसे पेचीदा पेचीदा किस्म के सवालात नहीं करने चाहिए। बेशक समझने के लिए सवाल करने चाहिए, लेकिन जो टाइम वेस्टिंग वाले पता चल ही जाता है जब दूसरा स्टूडेंट जो है, हम लोग क्या बचपन में ऐसे भी होता था ना कि जब नहीं पढ़ना होता था फिर टीचर्स को तंग करते थे, फजूल सवाल पूछते थे, तो वो नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो है अब आप लोग ब्रेक लीजिए, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह 4:17 हुए हैं, तो आप लोग आए 4:27 पे वापस आ जाए। ठीक हो गया, इंशाल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम। 5:30 5:30 और मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, हाँ कर रही हूँ। में वजू भी करना है ना। अच्छा जी, 5:30 पे आ जाए, ठीक है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग वापस आ गए हैं सारे? वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, अच्छा यहाँ पे इसकी बकरा की क्या है, इसका जो है बकर और क्या इसका है बकरा, दोनों इसके बन जाते हैं जमा, ठीक हो गया। चलिए ये तो पढ़ लिया है, ये इजी सा, ये वाला पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये कौन कौन पढ़ेगा? सिस्टर निगहत आप पहला वाला पढ़ दीजिए। सिस्टर कौन कौन आया हुआ है हैंड रेज कर लीजिए। सिस्टर सिमी आप सेकंड पढ़ दीजिए, और सिस्टर जी फिरोजा आप जा का पढ़ दीजिए, और सिस्टर तौहीद आप लास्ट वाला पढ़ दीजिए। चलिए जी, मीनिंग्स भी कुछ ज़ल्ला बता देते हैं जी। ज़ल्ला यज़िल्लु ज़िल्ला ज़लूलुन ज़िल्लन डैश ज़ुल ज़ुलूलन डैश ज़िल्लन ज़ुलूलन। ठीक है, जिल्लुन और जुल्लुन, ठीक हो गया, ठीक है। और इसका क्या ज़ुलूलन मतलब है? वो क्या हुआ? दलील हुआ। जलील हुआ, ठीक है, ये जाल वो से जलील ज़िला, हुआ। ठीक होगा। सका, यसकी, इसकी, साकिन, मस्कियून, सकियून।
ٹھیک ہو گیا. اور پھر اور اس نے پلایا. اس نے پلایا. ٹھیک ہو گیا. جاء و آیا یجیء جی جی جائن ڈیش جیتن. مجیتن. ٹھیک ہے. اور سسٹر توحید قادا. سوری قادا یا قادو ٹھیک ہے. اس ڈیش کا ہاں اس کا بیسیکلی قرآن میں بس یہ 2 یوز ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اس وجہ سے اس کے سارے ڈیشز لگے ہوئے ہیں. اور جی قود اور قودن آخر میں. ٹھیک ہو گیا. آگے آگے جی یہ بیانہ یہ والا آ گیا. یہ کون پڑھے گا؟ سسٹر فیروزہ آپ پڑھ چکی ہیں؟ نہیں سسٹر جی کومل. دوبارہ. نہیں سسٹر کومل پڑھی. چلیے پڑھ لیجیے. سسٹر کومل آپ پڑھیں. پھر سسٹر جویریہ پڑھ لیجیے. سسٹر منیزہ آپ پڑھ لیجیے. اور سسٹر قمر بیانہ آپ پڑھ لیجیے. بیانہ یبینو بین مبین مبینن مبینن تبین تبیین مبین مبین اور تبیین. تبیین ٹھیک تبیین. ٹھیک ہو گیا. آگے آتے تشابہ تشابہ یتشابہ تشابہ نہیں تشابہ شابہ. متشابہ ڈیش تشابہ. متشابہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کا یہ یوز نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. اب تشابہ ٹھیک ہے. اہتدا کا تو نہیں پڑھا ہوا. چلیں یہ اہتدا اہتدا یہتدی اہتدی محتدن محتدن اہتداء. آپ پہ دوبارہ سے وہی والا آ گیا ہے. وہ اقتدا تھا. ٹھیک ہے. چلیں جی آگے کس کو اور میں نے بولا تھا؟ سسٹر قمر کو. سسٹر قمر ہیں آپ ہمارے ساتھ؟ اچھا چلیے سسٹر ثانیہ آپ پڑھ دیجیے. اسارا. آثارا یسیرو جی جی پڑھیے پڑھیے. مسیر مسار دوبارہ پڑھیں. اسارتن. دوبارہ پڑھیں. اسارا. آثارا یسیرو آسر مسیر مسار اسارتن. جزاک اللہ. اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس نے جو جی کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ مجھے بھی نہیں یاد آ رہا. یہ وہ جو اس نے جویا اس نے جوتا. ٹھیک ہے. جوتا جو جوتا یعنی زمین کو جوتا. تثیر الارض سے ہے نا. اس ہاں نے جی. جو جوتتی ہے جو جوتتی ہے. ٹھیک ہے. چلے جی سلامہ کا سسٹر جویریہ آپ پڑھ دیں. سلامہ. سلم یسلم سلم مسلم مسلم تسلیم. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اس کو اسلامہ والا نہیں بنا دینا. ٹھیک ہے. یہ علامہ جی والا ہے. اس کو کنفیوز نہیں ہونا. ٹھیک ہو گیا. الحمدللہ. اب ہم 10B دیکھ لیتے ہیں. دوسرا پہلے ہم نے کیا پڑھا ہے؟ تیسرا سوال. پھر قاتل کون، سختل اور کلام تبدیل. ٹھیک ہو گیا. تو اب ہم آ گئے ہیں سیکنڈ اشارے پہ. اب اس کے اندر سارا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بقرہ کا قصہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہے ہیں. اس کے پیچھے حکمت کیا تھی، کیوں آخر بات کیوں شروع ہوئی تھی جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ بکرا ذبح گائے ذبح کرو. ٹھیک ہے. تو اس کو کون پڑھے گا؟ کون پڑھے گا؟ کون پڑھے گا؟ سسٹر کومل نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. چلیے سسٹر کومل آپ پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ اور جب قتل تم نے قتل کیا نفسن ایک جان کو فَدَّارَأْتُمْ پھر تم جھگڑنے لگے فیہا اس کے بارے میں وَاللَّهُ اور اللہ مخرجن ظاہر کرنے والا ہے ما جو تم تھے تکتمون چھپاتے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس میں بات کیا ہو رہی ہے کہ اب جب کسی نے قتل کر دیا وہاں پر، ٹھیک ہے، کسی آدمی کو قتل کر دیا، تو یہ یہودی جو تھے، بنی اسرائیل جو تھے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہ بتائیں کہ یہ کس نے قتل کیا نا، اپنے رب سے پوچھیں. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تب ان کو کیا حکم دیا کہ جو لوگ چھپا رہے تھے کس نے قتل کیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کیا حکم دیا وہ دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اب مجھے بتائیں کنتم تکتمون یہ کون سا ہے، کیا بن رہا ہے؟ ماضی استمراری. استمراری. یہ ہورے. چلے یہ کون پڑھے گا؟ یہ بھی پڑھ لیں تاکہ اس کا پھر ایک ہی دفعہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. کون میں پڑھے گا؟ سسٹر قمر کا ہینڈ ریز ہوا ہے. آپ پڑھ لیجیے. جی میں نماز پڑھی تھی جب آپ پوچھ رہی اچھا تھی. اچھا چلے کوئی مسئلہ نہیں. پڑھ لیجیے آپ. پڑھ لیجیے. فَقُلْنَا پھر ہم نے کہا ادربوہ اس کو
मारो उसको विबादी हा इस एक टुकड़े के साथ, कज़ालिका इस तरह, युहयी जिंदा करेगा अल्लाहु अल्लाह, व युरीकुम और वो दिखाता है तुम्हें ये आयाती। जी हाँ, अलमौता मुर्दों को, अच्छा नहीं मेरे पास नहीं, अच्छा युहयी वो जिंदा करेगा अल्लाहु अल्लाह अलमौता मुर्दों को, व युरीकुम और वो दिखाता है तुम्हें आयाती ही अपनी निशानियां, लअल्लकुम ताकि तुम ताक़िलून तुम अकल से काम लो या तुम समझो। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन सी बात थी? अब अल्लाह ताला ने बेसिकली कहा था, जब वो उन्होंने कहा कि आप बताएं हमें, हजरत मूसा से उन्होंने कहा कि अपने रब से पूछे या जिस तरह भी कि बताएं किसने कत्ल किया, तो फिर अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि जो गाय है ना, गाय लेके उसका एक टुकड़ा जो है, जो मरा हुआ बंदा है, जो मकतूल है, उसको मारो और वो जिंदा हो जाएगा। तो फिर अल्लाह ताला उससे ये भी दिखा रहे थे कि अल्लाह ताला इस तरह जिंदा करेगा मुर्दों को, क्योंकि आखिरत पे नहीं ना कई लोगों का यकीन होता, और वो यही कहते हैं कि हमने तो उठाए ही नहीं जाना, कैसे अल्लाह जिंदा करेगा। तो अल्लाह ताला निशानी दिखा रहा है अपनी, और ये अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं, वो दिखाता है तुम्हें, यानी अल्लाह ताला दिखाते हैं अपनी निशानियां ताकि तुम समझो, अक्ल से काम लो। ठीक है, ताक़िलून यानी तुम समझो या अक्ल से काम लो, इसका ये मतलब हो गया। ठीक है, तो अब इस वाक्य में जो हिकमतें शामिल कौन कौन सी हैं कि अल्लाह ताला किस तरह मुर्दे से वापस जिंदा करेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक हिंट दिया हुआ है कि आप इमेजिन करें उस वक्त क्या सिचुएशन होगी अगर आपके सामने कोई मरा हुआ बंदा उठ के बोलना शुरू हो जाए। मेरे ख्याल से आधे लोग तो वैसे बेहोश हो जाए चीखे मार के। ठीक है, तो जो है इसको इमेजिन करें कि अल्लाह ताला इसी तरह जो है जैसे मौत देता है वैसे उठा भी लेगा, कोई अल्लाह के आगे मुश्किल नहीं है। ठीक हो गया, और यहाँ से ये भी पता चलता है कि अल्लाह ताला टोटल कंट्रोल में है, सबसे अथॉरिटी अल्लाह ताला के पास ही है। ठीक हो क्या, और यहाँ पे एक और हमें पॉइंट बताया गया कि इर्द गिर्द की हमें निशानियां जो है उनको देख के कंटेम्पलेट करना चाहिए अल्लाह ताला के उसके ऊपर कि अल्लाह ताला ने कितनी वसी और कितनी ज्यादा चीजें हमारे लिए बनाई हैं। ठीक है, तो फिर सिस्टर इसमें यह भी तो बताया गया कि गाय को आपने एक खास चीज नहीं समझना, गाय ज़िबा करके उसका टुकड़ा यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली उसके अंदर वो इतनी स्पेशल गाय थी, लेकिन उसकी कोई वो नहीं थी, कोई वो तो इस वजह से वो हो गया था कि उन लोगों ने इतने सवालात पूछे, लेकिन गाय की कोई वो नहीं थी हैसियत, गाय की बड़ाई को खत्म हाँ करना था। एग्जैक्टली उसका कोई काम नहीं था। ठीक है, यानी कि इससे एक ये अगर हम पॉइंट सोचे तो बहुत सारे निकला था। ये भी हो सकता है कि यानी कि दुनिया की चीज थी एक बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसका क्या वो था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, काफी सारे इसमें से पॉइंट्स निकाल सकते हैं। हदीस जो है आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, अस्मा अफ़आल देख लेते हैं। नफ्स, नुफूस, और दूसरी क्या जमा होती है नफ्स की? अनफोस। ठीक हो गया, और मैयत की मऊता। ठीक है, ये जरा इसको अच्छी तरह याद रखिएगा। आया, आयात। ठीक हो गया, कातला बड़ी दफा पढ़ा हुआ है, कातमा पढ़ लेते हैं। कातमा कौन पढ़ेगा? जी सिस्टर मनीजे आप पढ़ ली, सिस्टर नाहिद आप नेक्स्ट पढ़ लीजिए, और सिस्टर सीमी उससे नेक्स्ट आप पढ़ लीजिए। दारा बाका बल्कि भी रहने दें, कातमा का पढ़ लें। कातमा यक्तुमु उक्तुम कातिमुन मक्तूमुन कितमानुन। ठीक हो गया, और दूसरा भी लिखा हुआ है कतमुन। ठीक है, अब यहाँ पे आकाला का कौन पढ़ने लगा था? सिस्टर नाहिद। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकला, याकिलु, इकिल, आकिल, मकूल, अकल, अकल, अकलन। ठीक हो गया, या अच्छा अकलुन। ये कितना अजीब सा लग रहा है ना, लेकिन है ठीक इदरिब जैसा ही है। इकलिन, किल एक्चुअली, इदरिब बिल्कुल वही साउंड आ रही है। ठीक हो गया, तो ये इसको जरा दोहरा लीजिएगा। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये कौन सा ऐसा अच्छा बच्चा है जिसने ये जितनी भी अफाल लेसन के एंड पे आते हैं उनके पूरे पूरे टेबल बनाए हो? हैंड रेस करके बताएं। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये इलेक्ट्रा आप लेती हुई जाइएगा। ठीक है, सिस्टर नाहिद। पूरी क्लास में एक ही अच्छा बच्चा है? नहीं, दो हैं, सिस्टर नाहिद ने भी बनाए हुए हैं माशाल्लाह।
वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा किया। आप लोगों ने नहीं बनाए तो जरूर बनाइएगा। अभी आप लोग वेट कर रहे होंगे ना अपने QC4 का, तो ये बना लें, आपको बहुत काम आएंगे, आगे भी बहुत काम आएंगे। एक्सीलेंट प्रैक्टिस है ये, ठीक है। मैं तो ये QC3 ही रिपीट करूंगी अभी इंशाल्लाह। हाँ हाँ बिल्कुल कीजिएगा। तो फिर ये आपने पूरे पूरे टेबल बनाने करने हैं, जितना आप जी प्रैक्टिस इस करेंगे ना हाँ उतना आपको हाँ जी बहुत फायदा होगा। इसमें नहीं, इसमें जरा ज्यादा मेहनत नहीं हो सकी, मेरी नवासी की शादी थी, अच्छा उसमें मसरूफ रही हूँ इस सीजन में। चलिए कोई नहीं, इंशाल्लाह दोबारा कर लीजिएगा। चलिए जी, अखराजा का कौन पढ़ने लगा है? सिस्टर कमर आप अखराजा का पढ़ें, सिस्टर निगत आहिया का पढ़ें, और अरा का कौन पढ़ेगा? सिस्टर आसिया याद आ गया मुझे जी। सिस्टर फिरोजा आप पढ़ लीजिए। अखरजा युखरिजु अखरिज मुखरिजुन मुखरजुन इखराजुन। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, आहिया ये कौन? सिस्टर निगत। आहिया या आहिया कोई और भी है नहीं नहीं, सिस्टर निगत? आप पढ़िए, वो दूसरी सिस्टर जी पढ़िए। आहिया हाँ, आहिया योही ओही आही आही मोही आही असली में होती है आही। ना। हाँ, हाँ जी, आही मोहसिन मोहजन इहयाअन। इहिया उन, उसने ठीक है। जिंदा किया, उसने उसने जिंदा किया। जी। अब जो दूसरी सिस्टर की पढ़िए, अरा। अरा अरा उसने दिखाया, यूरी अरी मुरिन मुरन इराअतुन। ठीक है, ये मुझे बड़ा मजे का लगता है, मुरिन मुरन ऐसी साउंड आती है। तो हम लोग जब पढ़ते होते हैं ना, एक दूसरे को हम सुनाते होते हैं, सिस्टर नौरीन और मैं जब कंबाइंड स्टडी करते हैं, तो हम एक उसकी ना कोई बना लेते होते हैं, रिदम बना लेते हैं, तो वो उसी में जहन में वही बैठ जाते हैं। वो जैसे अक्सर आप लोगों को हम लोग पढ़ा रहे होते हैं ना, इराअतुन या इस्लामुन, इस तरह करके साउंड आ रही होती है, तो फिर मैंने देखा आप लोग भी वैसे ही पढ़े होते हैं। तो ये हमें रिदम्स जो याद रह जाती है ना, इससे फिर वो भूलता नहीं है, ठीक है। अच्छा चलिए, सफा नंबर 4। अब आ गया है सख्त दिल, ठीक है। कातिल का भी पता चल गया हमें, अब सख्त दिल की बात होने लगी। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि अल्लाह ताला ने कितनी निशानियां मोजज़ात हर चीज जो बनी इसराइल को कितनी दिखाई थी, उसके बाद भी उनके दिल नरम नहीं हुए थे, ठीक है। अच्छा, एक आप लोगों ने चीज नोट की है कि यानी कि बनी इसराइल का कोई इस रिएक्शन अजीब सा नहीं होता था, ये वो बेहोश नहीं क्यों नहीं होते थे इस तरह के मुआजिज़ात देख के? कभी आप लोगों ने सोचा इस बारे में? मे भी कोई सख्त हो भी दिल थे जाता हो, उनके, लेकिन जी सॉरी। क्योंकि उनके दिलों सख्त पर दिल। मोहर लगा दी गई थी, वो पत्थर दिल हो गए थे। हाँ, लेकिन एक और चीज भी बड़े मजे की इससे हमें पता चलती है, वो जो दौर था ना, वो मोजिज़ों का दौर था, ठीक है। तो उसके अच्छा, अंदर वो, हाँ, कुछ ना कुछ, क्योंकि अंबिया को मोजिज़े मिलते होते थे, तो वो एक्सपेक्ट भी मे बी करते होंगे कि हर नबी के पास मोजिज़े होते थे, ठीक है। ये कोई जी बड़ी वो बात आदी नहीं हो गए थे इन चीजों के ना। हाँ बिल्कुल, लेकिन अब अगर कुछ ऐसा हो तो अब तो हम तो यकीनन बेहोश हो जाए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है। और ईमान की भी तो एक बात होती है ना। चलिए जी, अब हम आ जाते हैं इधर और सख्त दिल क्योंकि के ये कौन। किसी का ना बैक ड्रॉप पे किसी का टीवी शायद ऑन है, उसमें से आवाज आ रही है, अच्छा प्लीज माइक्स अपने किसी के म्यूट कर शोर आ रहा लीजिए, है। माइक्स काइंडली म्यूट कर लीजिए सारे। जी, ये कौन पढ़ेगा? सिस्टर समीरा आप पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा कसत, फिर सख्त हो गए, कुलूबुकुम तुम्हारे दिल, मिन बादी जालिका इसके बाद, फाहिया चुनाचा वो है, कल हिजारती पत्थरों की मानिद, औ या अशद्दु कस्वा उनसे भी ज्यादा सख्त, व इन्ना और बेशक, मिनल हिजारती कुछ पत्थर, लमा अलबत्ता वो है, यतफज्जरु फूटती हैं, मिनहु उससे अल अनहार नहरें, व इन्ना और बेशक, मिनहा कुछ उनमें से, लमा अलबत्ता वो है जो यशक्कु फट पड़ते हैं, एक फयखरुजु बस सिस्टर यहाँ तक मिनहु। था, यहाँ तक था, मिनहुल अनहार तक था, ठीक है, यहाँ तक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बात हो रही है फिर? अब यहाँ बात हो रही है, उन्होंने इतनी दफा रिजेक्ट किया, अल्लाह ताला की नाफरमानियां इतनी ज्यादा की, उसका रिजल्ट क्या निकला? और उन्होंने अपने नबी की भी बात नहीं सुनी, तो उसका एंड रिजल्ट ये निकला कि उनके दिल सख्त हो गए, बुरे काम कर करके, नाफरमानियां कर करके उनके दिल जो है सख्त हो गए, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ? और फिर अल्लाह ताला बात कर रहे हैं यहाँ पे, पत्थरों की मानिंद हैं वो लोग, ठीक है, और या शायद उससे भी ज्यादा सख्त,
ٹھیک ہے. کچھ پتھر جو ہوتے ہیں ان سے تو نہریں بھی نکل آتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ پورا آپ لوگوں نے ڈسکس کیا. تو بڑی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی ایگزامپلس دی نا. ایسی ایگزامپلس ہوتی ہیں بندہ سوچتا ہے اور وہ کتنا ریلیٹ کر سکتا ہے ان چیزوں سے. تو آگے آ جاتے ہیں. وہ مجھے تو ایک وہ والی ایگزامپل بڑی اچھی لگتی ہے, وہ جو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے کہ ان کی کیسی ایگزامپل ہے, جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لادنے والی. یہ والی شاید آپ لوگ آگے جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ لما, اس کا کوئی ٹکڑا نہیں بنانا آپ لوگوں نے. البتہ جو یا تفجر پھوٹ نکلتی ہیں من اس سے نہریں. یہ کیوں ہائی لائٹ ہوا؟ جی لمحہ کا کوئی ٹکڑا نہیں بنانا. نہیں, میرے خیال سے تو نہیں ہوتا. اگر ہوتا ہوا تو میں بتا دوں گی. سسٹر نوین نے کہا تھا کہ بنا لیں دو. پھر بنا لیں آپ لوگ. لمحہ وہ اچھا وہ لمحہ ہوگا مے بی. ٹھیک ہے, لمحہ کا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو بنا لیے گا. اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر آپ بنا لیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب یہاں بات ہو رہی ہے کہ جیسے مردے کے زندہ ہو جانے سے ان کے کوئی فرق ہی نہیں انہیں پڑا, اور اس سے پہلے آپ یاد کریں ان کے اوپر طور اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا, اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑا. کسی چیز سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ بہت زیادہ سرکش لوگ ہو چکے تھے. کوئی ان کے دل میں کسی قسم کے اللہ کا نہ خوف تھا, نہ ان کے دل نرم تھے, کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے, اگر وہ ڈرتے بھی تھے نا تو لیکن ان کو یقین کچھ بھی نہیں تھا. یہ کوئی ان کے دل تک جیسے بات نہیں پہنچتی تھی. ٹھیک ہے, بہرحال جب وہ اللہ کی طرف نہیں پلٹے تو پھر کیا ہوا تھا؟ دل سخت ہو گئے تھے. اور یہ اللہ تعالیٰ ہمیں دل کی سختی سے بچا کے رکھیں. آمین. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ دل سخت ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈرتے نہیں تھے, بلکہ اس کا مطلب ہے کہ انہیں اللہ کا ڈر تھا ہی نہیں. ایک ہوتا ہے نا خوف خدا, وہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, اور کوئی عاجزی وغیرہ نہیں تھی. پھر اس کے بعد جو ہے ان کا, یعنی اس میں ایک اور پوائنٹ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب کسی کا بہت زیادہ دل سخت ہو جائے نا, کوئی کسی کا موڈ ہی نہ ہو کچھ سمجھنے کے لیے, تو اس کو کوئی دلیل, کسی قسم کی کوئی دلیل اس کو سمجھ ہی نہیں آتی. ہم چاہے جتنی مرضی دلیلیں ڈھونڈ لیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد کیا آتا ہے؟ پھر اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ پتھروں سے پانی نکلنا. اب یہاں پہ ایک اور بات بتائی جا رہی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا پتھر پہ تو اس سے چشمہ پھوٹ گیا. اور یہاں پہ کیا بات اور بتائی جا رہی ہے کہ پتھر جو اتنا سخت ہوتا ہے اسی سے تیل نکلتا ہے, اسی سے پانی نکلتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ریلیٹ کی جا رہی ہیں. آگے کیا بات ہو رہی ہے؟ یہ والا کون پڑھے گا؟ جی ابھی کس نے اب کون پڑھے گا؟ سسٹر توحید نے پڑھ لیا, سسٹر سمیرہ آپ نے بھی پڑھ لیا, جویریہ پڑھ لیا. چلے, سسٹر جویریہ نے نہیں اس وقت سے پڑھا. آ جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِنَّ اور بے شک منہا ان میں سے کچھ لما البتہ وہ ہے جو یشققو پھٹ پڑتے ہیں, فیخرجو تو نکلتا ہے ان میں سے, فیخرجو تو نکلتا ہے منہو ان میں سے, الماء پانی. وَإِنَّ اور بے شک منہا کچھ ان میں سے لما البتہ وہ ہیں جو یہبطو گر پڑتے ہیں من سے خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے. وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ بغافل بے خبر اما اس سے جو تعلمون تم کرتے ہو. جزاک اللہ. اچھا یہ دیکھیں, یہ شین کے اوپر بھی شد ہے, یشققو. ٹھیک ہے, اس کو بھی تھوڑا جماؤ کے ساتھ پڑھیں. اچھا, اب یہاں کیا بات ہو رہی ہے کہ کچھ پتھر ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ کیا بات ہو رہی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے, یہ اور پھر اس میں سے پانی نکل آتا ہے, یعنی کہ اللہ کے ڈر سے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی چیز سے بھی بے خبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں جو تم سب کر رہے ہو. ٹھیک ہو گیا. اب ایک یہاں پہ کوشچن ہے, بے غافلین کے 2 ٹکڑے ہوں گے؟ ہاں جی بی ہوتے ہیں نا 7, بالکل بی. مطلب میں مگر نہیں آ رہا بے خبر کے ساتھ. یہ 7 بے خبر. یا آپ نے پڑھا تھا نا حروف جر کبھی ایک زبان میں ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے, تو وہ جیسے وہی ٹھیک والی ہے, ایگزامپل حروف یاد جر. کر لیں اس کی, اغفر لی والی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اور یہ اس کے اور آتے آپ یہ اما کا ٹکڑا ہو گیا یا نہیں؟ اما ایک ہی جی, ہے. ان اور ماں. ان پلس ماں جو ہوتا ہے نا وہ ہوگا. ٹھیک ہوگا. اما ہاں جی, ان پلس ماں, اس میں ادغام کا ایک رول ہو رہا ہے. ان پلس ٹھیک ماں. ٹھیک ہو گیا. وہ بن جاتا ہے اما. ہاں بالکل, کیونکہ نون پڑھا نہیں جاتا نا جب آگے نیم آ رہا ہو.
ये इदगाम का एक रूल होता है। अच्छा जी, तो आगे आ जाते हैं। अब यहाँ सिस्टर ये फयखरुजु इसका कितने टुकड़े होंगे? फा और ये कहाँ यखरुजु, बस ओ। 2 टुकड़े होंगे। आप इस तरह किया करें ना, जो टेबल से चीज आ रही होती है ना, जो टेबल, अब कौन सा मैं बात कर रही हूँ, अफाल के टेबल्स जो होते हैं उसके टुकड़े नहीं करने होते आपने, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना, फॉर एग्जाम्पल सबसे सिंपल एग्जाम्पल ये है। अब यहाँ पे फालना लिखा हुआ आ जाए तो उसका टुकड़ा नहीं करेंगे। अगर हो फालना हुम, फिर उसके 2 टुकड़े होंगे। तो इसी तरह मुदारे को भी देख ले कैसे, यफालू, यफालूना, तफालू, सॉरी, यफालू, यफालूना, तफालू, अफालू, तफालूना और नफालू, तो इन वर्ड्स के टुकड़े नहीं बनेंगे, ठीक है। अगर उसके आगे लिखा हुम, कुम, हु वगैरह वगैरह, तब उसके टुकड़े बनेंगे। लेकिन जो एज वो वर्ड होगा, जैसे यखरुजु था, इसका कोई टुकड़ा नहीं। अब ये नहीं करना आपने या अलग कर दी, खा अलग कर दिया वगैरह, ठीक है। फा को अलग और यखरुजु ये अलग वर्ड होगा, 2 टुकड़े होंगे। आप इस तरह से करने की प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको मुश्किल लगना बंद हो जाएगा, ठीक है। इसकी बेहतरीन जो प्रैक्टिस है ना, वो टेबल्स पूरे पूरे लिखा करें, फिर आपको कंफ्यूजन आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा। एक दूसरा मेरा क्वेश्चन है, अक्सर मुझे ये कंफ्यूजन होती है कि जैसे अल मा है या कोई अल हिजारा या हाँ तो वो एक ही वर्ड होता है, तो उसमें भी फिर वो टुकड़े क्यों करने हैं? अल तो होते हैं ना द के लिए, मतलब हाँ, बस इसका उसके हिस्सा हम है, टुकड़े कर देते हैं ना। यहाँ पे हमने उसके QC3 टुकड़े में फिर हमने करने हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल करने हैं। QC3 में इसके अल को टुकड़े हमने अलहदा किए करने हुए, हैं, ठीक है। उसमें ठीक है। थ्रू आउट हमने टुकड़े किए हुए। अच्छा जी, कल्ब, कुलूब, अब इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चंस जो है ना वो हम ये खत्म करके ना फिर करते हैं, फिर ताकि हमारे पास ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह भी टाइम है, हो जाएगा, ठीक है। कल्ब, कुलूब, हजर, हजर की क्या होते हैं, हिजारा, अहजार, ये याद कर लिएगा। शदीद की कोई जमा नहीं होती, उसकी क्या होती है, जरा बताएं किस चीज का एरो होता है, कौन बताएगा उसमें उसकी मुझे? इंटेंसिटी ये बताइए कि उसमें शिद्दत में ज्यादती हुई एक है। मिनट, सिस्टर मिनीजे बताएं जरा जल्दी से, ये क्या होता है, एरो ये क्या शो कर रहा है? सुपरलेटिव है, ये सुपरलेटिव है। एग्जैक्टली exactly. ये सुपरलेटिव को और क्या कहते हैं उर्दू में, इसम तफदील, अच्छा सॉरी ये शायद हमने नहीं पढ़ा, ये सुपरलेटिव फॉर्म के लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे अकबर शिद्दत। पढ़ा था ना हमने, हाँ बिल्कुल, मैं अक्सर भूल गई थी एकदम से कि आप लोग QC3 में हैं। तो मिस इन्हें डिग्रीज भी कहते हैं, क्या कहते हैं? जैसे बिग डिग्रीज जगह जगह कहते हैं ना, हाँ बिग बिल्कुल, सुपरलेटिव बिगेस्ट फॉर्म वाली। होती है, बिल्कुल डिग्री होती है, सुपरलेटिव। ठीक है। ये हमने QC1 में पढ़ा हुआ है, इसका फैंसी टर्म हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक हो गया। तो बस ये आपने याद रखना, आगे भी बड़ी आया करेंगी इस तरह की, ठीक है। इसको ये कंफ्यूज नहीं करना कि ये जमा है, जमा नहीं होती है। अच्छा जी, सिस्टर कोमल आप पढ़ लें, हबाता का पढ़ लें, गफला का कौन पढ़ेगा? जो गाफिल बैठा, नहीं कोई भी नहीं गाफिल बैठा माशाल्लाह। सिस्टर समीरा आप गफला का पढ़ लें, बस ये 2 पढ़ लीजिए, बाकी सारे पढ़ लिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हबता यहबितु इहबित हाबितुन महबूतुन हुबूतुन। ठीक हो गया जी। सिस्टर जवेरी, गाफला यग गाफला यगफुलु उगफुल गाफिलुन मगफूलुन गफलतुन, ठीक वो हो, गाफिल हुआ। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये 2 पढ़ लिए। अच्छा बस ये याद रखिएगा, खराजा और वो अखराजा दोनों पढ़, दोनों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये नासारा के पैटर्न से है। अच्छा ये कौन पढ़ेगा? सिस्टर जवेरिया एक आप पढ़ लीजिए, और काशिया का कौन पढ़ेगा? काशिया का जी सिस्टर कमर पढ़ ले, चलिए। ये कौन पढ़ा है? सिस्टर जवेरिया, वसा, चलिए सिस्टर कमर आप पढ़े, वसा, ये आवाज आ रही है, कौन पढ़ा है ये? सिस्टर मैं पढ़ रही हूँ, मुझे आपने जी कहा है जी जी पढ़िए। कैसा यक्सु उक्सु कासिन डैश किसावतुन कसावतुन, काफ पे जबर है कासावतुन जी। कसावत। अच्छा काशिया का सिस्टर कौन थी अभी? सिस्टर सनिया या सानिया, जी आप पढ़े। जी मिस, खाशिया यक्षा इक्षा खाशियुन मक्षियुन खाशियतन। सिस्टर आप भी, मुझे लग रहा है इस वक्त जो है डर के बैठी हुई है, आराम आराम से मिस बात। मेरा गला थोड़ा सा खराब। कोई बात नहीं, चलिए जी। ये कौन पढ़ेगा? सिस्टर तौहीद पढ़ेंगी, चलिए। तफज्जा, तफज्जरा यतफज्जरु तफज्जर मुतफज्जिरुन डैश तफज्जुरुन। ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये किस पैटर्न पे है? अ, तफ
तफाउल कौन से पे है? दोबारा बनाए। तफाउल तफाउल, ठीक है। दफा तफाउल, तदब्बुरुन, तदब्बरुन होता है एक्चुअली, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आगे आ जाते हैं। चलें जी, अब ये एक दफा ये कोई पढ़ ले। हमारा आई थिंक लास्ट इशारा है, तो ये कौन जो सबसे पहले हैंड रेज करेगा? कौन करे? इतने सारे हैंड रेज हुए हैं वैसे। चले ऐसा करें, सिस्टर समीरा आप पढ़ दीजिए, ये चारों पढ़ दीजिए एक दफा हम लोग, क्योंकि इसको फिर एंड करेंगे इंशाल्लाह। चले पढ़िए सिस्टर समीरा जी। हदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो, फिरौन से निजात, 40 रातें, बछड़ा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को, बस्ती में दाखिला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा, सजा जिल्लत की, आम कायदा, तूर का वादा, हफ्ते के मुजरिम, बकरा का किस्सा। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो अब हम लास्ट वाला करने लगे हैं, कलाम तब्दील। ओह, ये भी रहते हैं, ये कौन पढ़ेगा? चलिए, ये सिस्टर जवेरिया का हैंड रेज है, आप पढ़ लीजिए। तीसरा सवाल, कातिल कौन, सख्त दिल, कलाम तब्दील। सवाल कातिल दिल तब्दील। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? अब क्या सारी बात होगी, अब बात हो रही है, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दे जमाना, ठीक है। अब क्या बात हो रही है कि पहले तो बात हो रही थी कि दिलों के हालात बयान करे थे, अल्लाह ताला के दिलों में अल्लाह का डर नहीं था बनी इसराइल की, ठीक है। अब क्या बात हो रही है? मदीने के मुसलमानों के साथ उनकी बदकारियों का बयान चल रहा है, ठीक है। अब थोड़ा हम आगे आ गए हैं ना, कौन से जमाने में आ गए हैं जरा बताएं? ये हजूर सल्लम के ज़माने हाँ में। जी, तो अल्लाह ताला ने क्या किया यहाँ, बहुत, अगर आप लोग इसको साथ साथ रिलेट करके पढ़ें बहुत मजा आता है पढ़ने का। अच्छा, ये कौन पढ़ेगा? सिस्टर तौहीद उस वक्त पढ़ना चाह रही थी, आप पढ़ लीजिए। अफततमाउना, क्या फिर तुम तवक्को रखते हो, अन ये के युमिनु, वो ईमान ले आएंगे, लकुम तुम्हारे लिए, वक़द हालांकि तहकीक काना था, फरीकुम एक गरोह, मिनहुम उनमें से, यस्माउना वो सुनते थे, कलाम अल्लाह का कलाम, अल्लाह ही, सुम्मा युहर्रिफ अल्लाह ही, अल्लाह, ठीक है, कलाम अल्लाह ही। सॉरी कलाम अल्लाह का कलाम, सुम्मा युहर्रिफूनहु फिर वो बदल देते थे उसको, मिन बादी बाद, मा अक़लूहु इस कलाम को समझ लेने के बाद, वहुम यालमून और वो जानते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ पे मदीना के जो मुसलमान है ना, पहले वो एक्सपेक्ट कर रहे थे या उन्हें उम्मीद थी कि ये जो मदीना में यहूदी थे, बनी इसराइल वाले जो थे, वो शायद ईमान ले आएंगे, ठीक है। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे या उनको उम्मीद थी एक, लेकिन अल्लाह ताला ने उनका हाल ये जो पूरा है ये उनको खोल के बता दिया कि ये लोग ईमान नहीं लाएंगे, ये ऐसी कौम है, पूरा ये देखें अल्लाह ताला ने सारा उनको बता दिया है, ठीक है। तो और फिर उसके बाद क्या बात हो रही है कि तहकीक में ये क्या था, क्या बात थी कि वो कुछ उनके लीडर्स या कुछ ग्रोह ऐसे थे, उनके लीडर्स वगैरह कि क्या करते थे, अल्लाह ताला का पैगाम सुनते थे, उन्हें पता था, लेकिन उसके बाद वो क्या करते थे, उसको चेंज कर देते थे अपनी मर्जी के मुताबिक, या हो सकता है वो ये चाहते थे कि उनके अलावा और किसी को सही बात ना पता हो, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इस तरह सिस्टर ये वो था ना जो तौरात में आया हुआ था कि रात हजरत में, सल्लल्लाहु अलैहि जी वसल्लम ने आना है, तो जी, उसको उन्होंने बदल दिया था। बिल्कुल उन्होंने चेंज कर दिया था। पूरी सारी निशानियां उनके पास मौजूद थी, लेकिन वो जो उनके लीडर्स थे वो तो देखने कंफर्म करने भी गए थे ना, और ये बात तो आप लोगों को पता होगी। लेकिन फिर वो क्या करते थे, वो बस उनके दिल सख्त हो गए थे, और उन्होंने सरकशी भी तो करनी थी ना, उनको ये भी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ना कि उनके उसमें से क्यों नहीं नबी आए, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात हो रही है कि वो अल्लाह ताला के कलाम को सुनते थे और वो उसको बदल देते थे, वो नहीं सही सही नहीं बताते थे, आगे सही बात नहीं बताते थे, और वो लाइल्मी भी नहीं करते थे, वो जानते थे, ठीक है। और उन्हें ये अहकामात भी चेंज कर देते थे। उनके दौर में जो नबी आए उनके साथ उन्होंने अच्छा भी तो नहीं किया ना। हाँ बिल्कुल, पूरी उनकी हिस्ट्री अल्लाह ताला ने हमें कुरान में बताई हुई है, ठीक है। अंबिया को कत्ल करते थे और तो यानी कि बदतमीज किस्म की कौम थी। तो उसके बाद क्या बात हो रही है, फरीकुम मिनहुम यानी कि कुछ ग्रोह ऐसे थे जो क्या करते थे, कलाम को चेंज कर देते थे, ठीक है। और उसके बाद अब ये नया वाला आ गया है जी, ये किसी ने पढ़ना है?
मैं पढ़ लूँ? मैं कौन है जी? सिस्टर सीमी आप। सिमी। वाह और इस जब लकऊ वो मिलते थे अल्लजीना उन लोगों से आमनू जो ईमान लाए कौलू तो वो कहते थे आमन्ना हम भी ईमान लाए। वाह और इज़ा जब खला अकेले होते थे बादुहुम उनके बाद इला तरफ बादिन बात के कौलू तो वो कहते थे आ क्या तु हद्दिसूना हम तुम बयान करते हो हम उनसे बिमा वो जो फतह अल्लाहु खोला है अल्लाह ने अलैकुम तुम पर ली ताकि युहाजुकुम वो हुज्जत बनाए तुम्हारे खिलाफ बिही इसको इंदा रब्बिकुम तुम्हारे रब के पास अफला क्या भला नहीं तुम अकल रखते या समझते। ठीक है। अच्छा, एक सिस्टर अभी जिनको सिस्टर नाहीद को मेरा ख्याल है टुकड़े बनाने में उस दिन कह रही थी मुश्किल होती है। चलें सिस्टर नाहीद आप इधर हैं हमारे साथ अभी? जी यस जी अच्छा, जी चलिए हूँ। सिस्टर तौहीद सॉरी नाहीद, आप कोशिश की थी, मुझे बताएं इसके कितने टुकड़े बनेंगे? अतुहद्दिसूना हूँ। अतुहद्दिसूना हम, हाँ, एक तो हम हो जाएगा ना, शुरू से देखें, और शुरू से आए। आ, ये जो आ रहा है आ इसका मतलब है क्या? हाँ, तर्जुमा भी हिंट देते हैं हमें, ठीक है। आ क्या, आगे। आ क्या तो हम्म हद्दिसू हाँ, ये कहाँ तुम से आया? बयान करते हो, मुदारे तो मुदारे हद्दिसून लग रहा है या क्या लग जी, रहा है? ये ठीक है। मुदारे हद, और हम उनसे ठीक है, ये ठीक हो गया। तो इसके कितने टुकड़े बन गए? तीन एक, तीन दो, टुकड़े हुए, तीन ठीक टुकड़े। है। आपने इसको फिर जो है तो आपने तो कर लिया, मुश्किल तो नहीं था। तो आप मेरा ख्याल है ऐसे ही परेशान हो जाती हैं। ठीक हो गया, नहीं वो प्रैक्टिस की है थोड़ी सी। गुड, माशाल्लाह, अच्छी बात है। ठीक है, तो उसके बाद कंफर्म भी कर लिया करें इसका फेल कौन सा है। डिक्शनरीज आप लोगों के पास हैं, यूज करने की इतनी जरूरत एक तो नहीं है लेकिन एक्सक्यूज पढ़। मी, जी जी फरमाइए। एक मैं जरा आइडिया देना चाहती हूँ। टुकड़ों की आसानी इस तरह हो जाती है जब वर्ड टू वर्ड आप तर्जुमा करें ना, जैसे आ क्या तू हद्दिसू, फिर वो पता चल हाँ जाता है अच्छा वर्ड अलहदा है बिल्कुल, इस ना, तरह ही उसका हो आ जाए। गया हम उसके, तो वो फिर इजी हो जाता है। पूरा वर्ड वो समझ नहीं आती, वो रनिंग वाली उर्दू ना जरा मुश्किल हो जाती जी, है। एक एक वर्ड की करें वो इजी हो जाता है वो फिर। भी easy है, बिल्कुल सही। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है? इससे इसके कितने टुकड़े हैं कौन बताएगा? लियुहाजुकुम, इसके कितने टुकड़े हैं? ली, मैं बताऊं? ये जी सिस्टर निगत बताएं। ली हम्म और फिर आगे मुजारा युहाजू, हम्म इसका अलफ मर गया और कुम लग गया तो 3 टुकड़े हुए इसके। सर आपने उसको मार दिया। नहीं, अलफ नहीं ना, आगे लिखा जाएगा। ठीक है। ये हाजू के आगे अलिफ होता है ना, वो खत्म हो जाता है इस रूल के तहत के आगे कुम लग ठीक, रहा है। मेरी बात सुने, ठीक है सही कह रही है, लेकिन इस वक्त हम कुरान पढ़ रहे हैं, इसको जरा प्यार थोड़ा सा प्यार से वर्ड को बोले। कट कर ठीक है, दे। वो उसको कट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जी, तो बिल्कुल ठीक हो गया सारे माशाल्लाह। कट का मतलब भी तो यही होता है। चलिए वो शायद मारना वो थोड़ा मुझे अजीब सा लगे। सही है, आपकी नीयत तो सही थी ना। अच्छा जी, तो ली युहाजू और कुम बिल्कुल ठीक हो गया माशाल्लाह। ठीक है, तो आप लोगों को देखें आप बड़े हो गए हैं, टुकड़े बनाने की जरूरत ही नहीं है, आते हैं आपको। अच्छा आगे देख लेते हैं इसको थोड़ा सा, इसमें क्या बात हो रही है। अब जब वो जो बनी इसराइल जो मदीना में है, जब वो मिलते हैं ना ईमान वालों के साथ, तो क्या कहते थे कि हम ईमान ले आए हैं। हालांकि क्या बात कर रहे होते थे, उनका मतलब होता था वो फिर डिसीव करने वाली, वो यानी कि अपने आप को ही सही समझते थे, या आप लोगों ने पढ़ा ही था, वो समझते थे सिर्फ हम जन्नत में जाएंगे। ठीक है, इस तरह की सारी बातें। तो वो कहते हैं कि हम ईमान लाए, उनका मतलब होता था कि हम लोग ईमान लाए हुए हैं। यानी उनको अभी भी यही लगता है, शायद उनकी गलत फहमी है, शायद तो नहीं, यकीनन उनकी गलत फहमी है कि वो ही जो है वो उनका ईमान जो था वो सही था और जो बाकी हैं वो सारे गुमराह हैं, उनको यही लगता है। ठीक है, अपने आप को, वो तकब्बुर की बात भी तो होती है ना। और फिर उसके बाद जब वो अकेले होते थे तो क्या करते थे? क्या तुम बयान करते हो उनसे? अब क्या बात करें कि अगर कोई मुसलमानों को या किसी को बताता था कि जो खोला है अल्लाह ने, यानी कि जो अल्लाह ताला ने उनको चीजें बताई, अभी क्या बात हो रही थी, कलाम तब्दील करते थे ना। तो जो अगर कोई सही सही किसी को बता देता था कि ये हमारे पास तो ऐसे है या ऐसे आया था, तो वो उनको भी कहते थे कि तुम जो है अगर ये उनको बताओगे ना तो फिर क़यामत के दिन जो है वो हुज्जत बना के पेश करेंगे अल्लाह ताला को। जैसे अल्लाह ताला को तो बेशक सब कुछ पता है, लेकिन वो क्या सोच रहे थे? ठीक है, वो कहते थे कि अगर तुम किसी और को ये बात बताओगे तो तुम्हारे खिलाफ वो गवाही देंगे, हुज्जत बयान करेंगे। ठीक है, तो
क्या फिर तुम नहीं समझते? अब अल्लाह ताला पूछ रहे हैं क्या तुम समझते नहीं हो? ठीक हो गया, आगे आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी बात हो रही है कि उनके दीन को समझने वाला कोई उनका हाल नहीं था और बिल्कुल एक वो पस्ती का शिकार थी वो कौम। ठीक हो गया। और क्या कर रहे थे वो लोग? उनके जो सरदार थे वो अपने करतूतों को भी छुपा रहे थे, ठीक है, और दूसरे लोगों को, ताकि उनका कुछ कुछ भी ना पता चले। बड़े सीक्रेटिव होते हैं। आगे आ जाए। ये क्यों लिखा हुआ है कीवर्ड्स? अच्छा, ये कीवर्ड्स हैं, ये आप लोगों को आई होप याद होंगे। इस तरह के ये देखें, इसके टुकड़े वगैरह बना लिएगा, इनके मीनिंग्स याद कर लिएगा। और ये बताएं युहर्रिफूना का कैसे याद रखेंगे? तहरीफ से, जैसे उर्दू में हम यूज करते हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अस्मा और अफ़आल देख लेते हैं। फरीकी, फुरक़ा। जी ये कौन कौन पढ़ेगा? इंक्रीज कर लीजिए। बस इसमें से एक ही पढ़ना है, बाकी सारे पढ़े हुए, ये हमारे पुराने वाले टेबल है। जी सिस्टर फिरोजा आप पढ़ लें। स्वामी आप। तौमिया का है? जी बस एक ही। तौमिया, तौमिया यतमाउ इत्मा, तौमियुन मतमुउन, तमउन उसने लालच की। एक हो गया। और ये कौन पढ़ेगा जी? अभी किसी और का? सिस्टर जी, सिस्टर कमर पढ़ लीजिए। और कौन है जी? समीरा, सिस्टर समीरा, दोनों पढ़ ले आप। एक एक बंदा एक पढ़ ले, दूसरा दूसरा। जी लकिया, यल्का, इल्का, लाकिन, मल्कियुन, लिकाउन। ठीक हो गया। खला, यखलू, उखलू, खालिन, डैश, खुलूवुन। वो तन्हा हुआ। ठीक है, चलें जी आगे आ जाते हैं। ओह इतने सारे और भी पड़े हैं। चलिए सिस्टर मनीजे आपकी बारी आने लगी है अभी। बस ये हद्दासा का आपने पढ़ना है। और कौन पढ़ेगा? अच्छा सिस्टर समीरा आप आमना का पढ़ लें। सिस्टर तौहीद आप हर्राफा का पढ़ लें। सिस्टर मनीजे आप दो, बाकी के दो आप ही पढ़ लीजिए। चलिए। आमना युमिनु, आमिन, मुमिनुन, मुमनुन, ईमानुन। ठीक हो गया। हर्रफा युहर्रिफु, हर्रिफ, मुहर्रिफुन, मुहर्रफुन, तहरीफुन। ठीक हो गया। हद्दसा, युहद्दिसु, हद्दिस, मुहद्दिसुन, मुहद्दसुन, तहदीसुन। ठीक हो गया। अगला भी पढ़ लीजिए। हज्जा, युहज्जु, नहीं, हाजिज, एक मिनट एक मिनट। हाजा, हाजा, युहज्जु, युहाजु, युहाजु, हाजिज, मुहाजुन, मुहाजुन, मुहाजतुन। ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी, फिक्र ना करें। वो सिस्टर नौरीन ने कर तो नहीं थी आपकी मिस्ट्री सॉल्व? मुहाजुर वो कह मुहाजुर। वो कह रही थी कि ये दोनों एक जैसे आ सकते हैं हाँ जी और फाइल में जेर भी आ सकता है। ठीक है, ये इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये आगे जाके आप लोग इसको इसकी वो पोस्टमार्टम करके समझ भी लेंगे कैसे हुआ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रिवीजन कंप्लीट हो गई है। किसी के कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, और फिर मैंने एंड स्पीच भी तो करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह। वर्कबुक सिस्टर कब जी तक लास्ट करा वन सकते हैं? दोबारा करवा दे प्लीज। एक मिनट, सारे वर्क हैंड रेज करके मुझे बताएं, मुझे ना ऐसे समझ नहीं आ रही। जी कौन सा लास्ट पेज किसने समझना है? ये लास्ट वन अभी जो हमने किया हाजा। अच्छा देख लीजिए, आप पढ़ेंगे। हाजा, युहाजु, हाजिज, मुहाजज, नहीं, मुहाजुन मुहाजुन। मुहाजुन, मुहाजुन, मुहाजतुन। जी ठीक है, कर लिया। जी चलिए ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। जी सिस्टर निकत आप क्या कह रही हैं? वर्कबुक सबमिट कराने की आखिरी तारीख क्या है? सिस्टर नौरीन ने कहा वेंसडे नहीं, संडे तक उन्होंने आई थिंक टाइम दिया है। जी अगला संडे। जी। और इसके नंबर कितने हैं? नंबर 15%, 380 तो 380 मार्क्स। अच्छा, अगर थोड़ी सी कम सबमिट करा दी जाए, अगर गलती से कम रह गई तो कुछ मैटर होगा उसका? गलती से होगी तो आप बता दें, आप करके कंप्लीट करके भेज दें, कोई बात गलती का मतलब ये है कि टाइम कम है ना। पहले मैं आपको बताया ना मिट रही हूँ अच्छा तो पूरी चले, तरह आपसे से जितनी होती है आप कर लें, कोई बात नहीं। आपने बाद में रिपीट करना ही है ना, आप देख लें आपसे जितनी आसानी से हो जाती है। ठीक है, शुक्रिया बहुत, इसका इनायत का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। कोई मसला नहीं। सिस्टर ये 100 पेज जो है
सलासी मुजर्रद के बकिया 2 बाब, कर्मा और हसिबा, ये भी आप करवाएंगे अभी? नहीं, ये नहीं करेंगे हम अभी, ये हम करेंगे QC4 में करेंगे इंशाल्लाह। कहाँ लिखे हैं मैंने? ओह, ये 100 पेज है बुक का। ये प्रीवियस जो एडिशन था उसमें है, बुक में नहीं अच्छा है। अच्छा, ये हमारी बुक में बुक में था। नहीं है। ये इंशाल्लाह QC4 का एक होगा अट्रैक्शन, एक है, उसमें करेंगे इंशाल्लाह। इसको अलग से करवाया जाएगा, बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। और किसी ने कुछ पूछना है? सिस्टर निकित, आपका अभी तक हैंड, कोई आपको क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। अच्छा चलिए ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रिवीजन कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह बेहतरीन आपका सारा कुछ हो जाएगा, एग्जाम भी बहुत अच्छा हो जाएगा। सैम्पल क्विज मैं आपको इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में भेज देती हूँ। तो हम लोगों ने बेसिकली ये रिवीजन के बाद ही भेजना था, तो इस वजह से मैं भी आपको भेज देती हूँ। उसके अलावा जो है क्या कहना था मैंने, आई एम स्पीचलेस। आप लोगों के साथ बहुत ज्यादा मजा आया मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह फिर फ्यूचर में भी मुलाकात होगी। इसी तरह शौक और लगन के साथ पढ़ते रहिए। कुरान के साथ ताल्लुक जो है उसको आप लोगों ने खत्म नहीं करना, कुछ ना कुछ करते रहें, मुसाबकत का जब जज्बा भी रखें। और इसके अलावा मेरी तरफ से अगर किसी का मैंने कोई ऐसी बात की हो या मेरी वजह से किसी का दिल दुखा हो तो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। आई होप आप लोग मुझे माफ कर देंगे। और सेम फॉर यू, हम लोग भी इसी तरह माजरत को हैं, बल्कि ज्यादा। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। नहीं, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ताला आपको अजर अजीम दे। आपने बहुत मेहनत की और बाकी आपके जितने भी पीयर्स हैं उन सब ने बहुत मेहनत की। अल्लाह ताला आप सबको बेहतरीन अजर दे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। आमीन आमीन। सबके घरों में और हम सबको भी आगे कुरान समझने की, उस पर अमल करने की, फैलाने की तौफीक अता करें। आमीन आमीन इंशाल्लाह। तो इसके साथ हम अपनी दुआ भी कर लेते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, सबसे बड़ी बात अमल करने की और फैलाने की, याद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।